ভূমিকম্পে বারবার ক্ষতবিক্ষত হয়েছে নেপাল। আর এবার গণবিদ্রোহের কম্পনে নেপাল জুড়ে শুধুই ধ্বংসচিত্র, আগুন, লুট, ভাঙচুর, জেল ভাঙা, কি হয়নি? এসবের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর পদ ছেড়ে বিদায় নিয়েছেন কেপি শর্মা ওলি। হেলিকপ্টারে উড়ে যাওয়ার পর থেকে তাঁর আর কোনো খোঁজ নেই। তিনি দেশে না দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন, কোনো খবর নেই। এই পরিস্থিতিতে নেপালের নিয়ন্ত্রণ এখন সেনাবাহিনীর হাতে। জারি করা হয়েছে কারফিউ। हामी तपाईहरुको सुरक्षाको लागि आएका हौं, त्यसैले तपाईहरु सबै आफ्नो घरमा गई सुरक्षित साथ बसिदिनु होला। সংসদ ভবন থেকে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর, রাষ্ট্রপতির বাসভবন থেকে সুপ্রিম কোর্ট, দুদিন ধরে তাণ্ডব চলেছে সর্বত্র। চারদিকে এখন সেই ধ্বংসলীলার ছবি। গ্রাউন্ড জিরো থেকে সেই সব ছবি তুলে এনেছে এবিপি আনন্দ। पार्लियामेंट भवन के बाहर आप देख सकते हैं कैसे आगजनी और हिंसा की जा रही है। जहां कभी माननीयों की गाड़ियां यहां से गुजरती थी, वहां आज पुलिस एक किनारे में गेट पर दुबक कर बैठी है और अपने बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है, जबकि सामने प्रदर्शनकारियों की भीड़ विरोध जता रही है। और विरोध भी ऐसा है जो ऐसे लगता है कि जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। ये सत्ता की जड़ें उखाड़ कर ही खत्म होगा। सारी जनता सड़कों पर आ गई है और ये आलम केवल पार्लियामेंट भवन के बाहर ही नहीं है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और जितने भी बड़े मंत्री हैं, उन तमाम लोगों के घरों के बाहर इसी तरह का आलम है। जगह जगह आगजनी की जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है। बड़ा सवाल ये है कि सेना और पुलिस आखिर कब तक इन प्रदर्शनकारियों को रोक पाएगी। শুধু সরকারি ভবন বা মন্ত্রীদের বাড়ি নয়, অভিজাত হোটেল, রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ি, কিচ্ছু বাদ দেওয়া হয়নি। সবকিছুই আগুনের গ্রাসে। রাস্তায় ঘুরলেই ধরা পড়ছে সেই ছবি। हम इस वक्त नेपाल के कैलाली जिले के धनगढ़ी क्षेत्र में मौजूद हैं और धनगढ़ी क्षेत्र में मंगलवार को जिस तरीके से आगजनी हुई वो तस्वीरें सबने देखी। पर एबीपी न्यूज़ की टीम ग्राउंड पर पहुंची हुई और ग्राउंड की एक तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई और आगजनी के बाद की तस्वीरें अपने आप में चीज़ें बयां कर रही हैं। यहाँ से थोड़ी दूर पर मुख्यमंत्री कार्यालय है, वहाँ पर भी तोड़फोड़ और आगजनी जैसी तस्वीर है वो देखने को मिली थी। और इसके साथ साथ अगर यहाँ पर दाहिने की तस्वीर अगर आपको दिखाऊँ तो ये जो तमाम जो यहाँ की मार्केट है वो मार्केट आज पूरी तरीके से सूनी पड़ी हुई है। নেপালের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর সেনাবাহিনীর তরফে বলা হয়েছে, জেনজির নেতৃত্বে আন্দোলনের সময় যদি কেউ নিরাপত্তা কর্মীদের কাছ থেকে অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং নিরাপত্তা সরঞ্জাম চুরি করে থাকেন বা খুঁজে পান, তাহলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিকটতম নিরাপত্তা সংস্থা বা নিরাপত্তা কর্মীদের কাছে তা হস্তান্তর করুন। এই সবের মাঝে সেনাবাহিনীর চিন্তা বাড়িয়েছে বিভিন্ন জেল ভেঙে শয়ে শয়ে কয়েদিদের পালিয়ে যাওয়া। ঠিক বাংলাদেশে যা ঘটেছিল, এখন নেপালেও সেই ছবি। জেল ভেঙে পালাচ্ছে শয়ে শয়ে কয়েদিরা। এই পরিস্থিতিতে জেলগুলির বাইরে পাহারা দিতে শুরু করেছে সেনাবাহিনী। हम इस वक्त नेपाल में हैं और नेपाल में कल कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आई जहां पर कारागार तोड़ करके यानी कि जेल तोड़ करके जो कैदी हैं वो जेलों से बाहर निकल गए। हम इस वक्त कैलाली ज़िले में मौजूद है और कैलाली ज़िले का भी ये जो कारागार है, आप ये देखिए, ये जिला कारागार है और ये जो भारत की जो लखीमपुर खीरी की जो सीमा है उससे बेहद करीब है। और कल यहाँ से भी बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर जो कैदी यहाँ पर बंद थे वो सब जेल के ताले टूटे और वो सब यहाँ से निकल करके फ़रार हो गए। आंकड़ों की बात करें तो 697 कैदी इसमें बंद थे और वो सब यहाँ से फ़रार हुए। हालांकि 5 कैदी ही सिर्फ कल की तारीख में यहाँ पर रुके थे, जो जब बाकी लोग फ़रार होते तो वो नहीं फ़रार हुए। और एक कैदी अभी वापस से खुद से उसने आकर के यहाँ पर सरेंडर किया। उसका कहना है कि सरकार से भाग करके कहाँ जाएंगे, तो अगर इस तरीके की परिस्थितियाँ हैं तो हम कहाँ पर जाएंगे और अगर हमें सज़ा हुई है तो हम जेल में ही रहेंगे। উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, সিকিমের সঙ্গে নেপালের প্রায় 1750 কিলোমিটার সীমান্ত রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে নেপাল ভারত সীমান্তে সতর্ক রয়েছে নিরাপত্তা বাহিনী। নেপালের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে উদ্বেগের ছবি ধরা পড়ছে নেপাল ভারত সীমান্তবর্তী যে জায়গাগুলি রয়েছে সেই সমস্ত জায়গায়। এই মুহূর্তে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি বিহারের রক্সোলে। যে বিহারের রক্সোলের একদম চেকপোস্ট, এটা চেকপোস্টের ঠিক ওপারেই নেপালের বীরগঞ্জ। সেই বীরগঞ্জ রক্সোল সীমান্তে সকাল থেকে বহু মানুষ তারা দলে দলে আসছেন, কেউ গাড়ি নিয়ে আসছেন, কেউ পায়ে হেঁটে আসছেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এরকমই তাদের সমস্ত নথিপত্র পরীক্ষা করে তারপর তাদের ভারতে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে। কেউ ঘুরতে গিয়েছিলেন, কেউ তীর্থ করতে গিয়েছিলেন, কেউ আবার অন্যান্য পড়াশোনার সংক্রান্ত প্রয়োজনে গিয়েছিলেন, কেউ দৈনন্দিন কাজে গিয়েছিলেন। তারা ফিরে আসছেন, উদ্বেগজনক পরিস্থিতির কারণে তারা ফিরে আসছেন এবং সেই সমস্ত গাড়ি এবং বাস
সেগুলিকে পরীক্ষার পর দেশের মধ্যে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে। সূত্রের খবর, নেপালে জেল ভেঙে ভারতে পালানোর সময় উত্তরপ্রদেশের সীমান্ত থেকে 5 জনকে পাকড়াও করেছে এসএসবি। অশান্তির আগুন থেকে রেহাই পায়নি কিছুই। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর, রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে সংসদ, গণবিদ্রোহের আগুনে পুড়ে ছাই হিমালয় কন্যা। গ্রাউন্ড জিরো থেকে যাবতীয় এক্সক্লুসিভ খবর এবিপি আনন্দে। ये तस्वीर संसद भवन के बाहर बढ़ती हुई उस भीड़ की है जो कल की घटना के बाद और सोशल मीडिया बैन होने के बाद केपी ओली सरकार के भ्रष्टाचार को सोशल मीडिया पर बेनकाब करने के लिए सड़कों पर निकली है। उस भीड़ का गुस्सा आज भी कम नहीं हो रहा है और युवा पुलिस के साथ बहस कर रहे हैं। 2 लेयर्स में पुलिस की टीमें इस भीड़ को रोकने के लिए खड़ी हैं। ये भीड़ जो संसद भवन के बाहर बाजार है उसमें से इकट्ठी होकर संसद भवन की तरफ बढ़ रही है। उसी संसद भवन की तरफ जहां कल न्यू बायनासोर इलाके में हिंसक झड़प हुई थी। लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर घुसने की कोशिश की, 4 दीवारी को तोड़ा गया, जो कंटीली तार थी उनको तहस नहस किया गया। নেপালে গত দুদিনের এই আপরাইজিংয়ের পরে যেটা জেনজি করলো, সেটার পরে এই দুদিন তো অসম্ভব টার্ময়েলিক একটা সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে দেশটা গেল। তারপরে আজকে থেকে একটুখানি মানে এখনও ধিকি ধিকি আগুন জ্বলছে চারিদিকে, কিন্তু এখন আর অত বেশি যে একটা বিরাট অভিব্যক্তি তা হচ্ছে না। থিংস আর কামিং স্লোলি আন্ডার কন্ট্রোল, যা হয় সমস্ত এরকম ধরনের আপরাইজিংয়ের পরে যা হয়। এখন এরপরে এটা কেন হলো যে বিকজ যা ওরা ইমিডিয়েটলি যা চেয়েছিল, প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ থেকে আরম্ভ করে ভেরিয়াস থিংস, যে মন্ত্রিসভার এখনও পতন যে অফিসিয়ালি হয়েছে তা নয়, কিন্তু অধিকাংশ মন্ত্রীরাই রিজাইন করছেন এবং তারা কেউই পাবলিকলি অ্যাভেলেবল নন ইত্যাদি ইত্যাদি। তার ফলে বোঝা যাচ্ছে যে মন্ত্রিসভা প্র্যাকটিক্যালি নন এক্সিস্টেন্ট। কাজে ওদের ইমিডিয়েট ডিমান্ডটা যেটা ছিল সেইটা অ্যাড্রেসড হয়েছে। এখন ওরা বুঝতে পেরেছে সময় এসছে যে নাও হোয়াট, সামনের পথটা কী হবে, এবং সেটাই বড় বেশি ইম্পর্টেন্ট। কেননা যে কোনো এরকম ধরনের আপরাইজিংয়ের পরে তারপরে যে রিকনস্ট্রাকশনটা, সেটা ভীষণ একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস একটা দেশের জন্যে। এটা একটা ছোটো কিছু ব্যাপার না, একটা দেশের ব্যাপার। সেটা কীরমভাবে করা হবে, কিভাবে সেটা এগোবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং যেহেতু গত অলমোস্ট 17 বছরে 2008 থেকে 2025 পর্যন্ত এই 17 বছরের পলিটিক্যাল ইন্টারফারেন্স বাই পলিটিক্যাল মাল্টিপার্টি ডেমোক্রেসি যেটা ছিল ওদের দেশে, সেইটার প্র্যাকটিক্যালি ওরা তার কোনো লাভ তো পেলই না, বরঞ্চ মোনার্কিতে যা ছিল, যেরকম ধরনের করাপশন, নেপোটিজম, ফেভারিটিজম ছিল, তার থেকে অনেক গুণ বেশি হয়ে এই গত 15 বছর 17 বছর ধরে ওরা এই সমস্ত জিনিস দেখেছে। তাতে ওপ্রেসড হতে 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 এই একটা ভলক্যানিক ইরাপশন ওদের দেশে হলো। এখন সেই জন্যে ওরা বোধহয় এখন এই ডেমোক্রেসির যে পার্টি ডেমোক্রেসি, যে একটা পার্টির উপর বেস করে কতগুলি মাল্টি পার্টির ডেমোক্রেসির যে পার্টিগুলোর বেস করে যে গভর্নমেন্ট ফর্ম করা, এর উপর হয়তো আস্থা হারিয়েছে। সম্প্রতি ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, এক্স সহ 26টি সমাজ মাধ্যম ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে নেপাল সরকার। দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের আগুনে ঘৃতাহুতি দেয় কেপি শর্মা ওলির ওই সিদ্ধান্ত। প্রতিবাদে সোমবার পথে নামে দেশের ছাত্র যুবরা। জ্বলে ওঠে অশান্তির আগুন। लोगों ने पथराव के साथ पार्लियामेंट पर हमला बोल दिया है। ये देखिए, पुलिस पर जबरदस्त पथराव हो रहा है, पुलिस पर जबरदस्त पथराव हो रहा है। टायरों की आगजनी उस जनता का प्रदर्शन है जो फिर पत्थर मारते हुए आगे बढ़ रही है। ये आंसू गैस का शेल छोड़ा, ये रबड़ बुलेट्स। पब्लिक गेट के पास आ गई है। वो देखिए, बैरिकेडिंग की आड़ ली गई है, पुलिस को अंदर खदेड़ दिया गया है। ये तोड़फोड़ कर दी गई है सारी, पथराव के कारण सारी ये बिल्डिंग तोड़ दी गई है।
सरकार ने सबसे पहली बात तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया नहीं है यहाँ पे। जितने भी मंत्री के बच्चे हैं वो सब विदेशों में जाके पढ़ रहे हैं। जो लोकल पर्सन है यहाँ के वो यहाँ पे मर रहे हैं, यहाँ पे उनके पास रोजगार नहीं है, वो यहाँ पढ़ाई के लिए लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं और अंत में उनको ना ही प्लेसमेंट है ना ही कुछ है। इंसान अपनी बातें अगर रखना है तो कहाँ पे रखे। কাঠমান্ডু ছাড়া পোখরা, বুটওয়াল, ভৈরহাওয়া, ভরতপুর, ইটাহারি এবং দামাকেও ছড়িয়ে পড়ে অশান্তি। সোমবার রাতে সমাজ মাধ্যমের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলেও পরিস্থিতি শান্ত হয়নি। অলির পদত্যাগের দাবিতে মঙ্গলবার সকাল থেকে শুরু হয় বিক্ষোভ। রাস্তায় তাড়া করে মারধর করা হয় নেপালের উপপ্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী বিষ্ণু পৌরেলকে। আগুন লাগানো হয় রাষ্ট্রপতি ভবন, সংসদ ভবন থেকে সুপ্রিম কোর্টে। পুড়িয়ে মারা হয় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রীকে। পরিস্থিতি সামাল দিতে বিক্ষোভকারীদের ওপর টিয়ার গ্যাস ও রাবার বুলেট ছোড়ে নেপাল পুলিশ। বিক্ষোভের মুখে নতি স্বীকার করে রাষ্ট্রপতির কাছে ইস্তফাপত্র পাঠিয়ে দেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী। অলিকে গোপন আস্তানায় সরিয়ে নিয়ে যায় নেপাল সেনা। কিন্তু পরিস্থিতি শান্ত হয়নি, চলতে থাকে ভাঙচুর, আগুন, বিক্ষোভ। ঘটনাস্থল থেকে সরাসরি সেই ছবি তুলে ধরেছেন এবিপি আনন্দর প্রতিনিধিরা। উন্মত্ত জনতার রোষের মুখে মঙ্গলবার একসময় ভেঙে পড়ে পুলিশি বাধা। সংসদ ভবনে ঢুকে তাণ্ডব চালায় আন্দোলনকারীরা। संसद भवन के रिसेप्शन एरिया का हाल देख लीजिए। आग लगने के बाद पूरा रिसेप्शन एरिया को, चाहे ऊपर जाने के लिए कॉरिडोर बना हो, उसे तहस नहस कर दिया गया। आग में सारी दीवारों के अलावा जितनी भी इसमें खूबसूरती और नक्काशी की गई थी वो सारी जल चुकी है। अब पहली मंजिल की तरफ लेके चलते हैं जहां से प्रवेश किया जाता है। इस संसद में गैलरी नुमा ऊपर कॉरिडोर बना हुआ है। पार्लियामेंट के जो ऑफिसेज ऊपर बने हुए थे ये सब जल चुके हैं। इसे पूरी तरह से दोबारा व्यवस्थित करना होगा, इसे बनाना होगा। শুধু সংসদ ভবনই নয়, সংসদ চত্বরে থাকা পুলিশ, দমকলের গাড়ি, সেনা ছাউনিও বাঁচতে পারেনি জেনজির ক্ষোভের আগুন থেকে। এমনকি আগুন নেভাতে এলে আগুনের গ্রাস থেকে বাঁচতে পারেনি দমকলও। ये जो वाहन है ये सेना के आसपास खड़े थे उस वक्त, और यहाँ सारी सैनिकों की एक छावनी की रूप में टुकड़ियां तैनात थी। लेकिन जो गाड़ियां यहाँ पर बुलाई गई थी आग बुझाने के लिए, वो आप खुद ही आग का शिकार हो गई। आप देख सकते हैं ये वाटर बाउजर है, इसको पूरी तरह से आग की भेंट किया गया। ये आर्मी का ट्रक था, इसको आग लगाई गई है। जितनी भी गाड़ियां मौजूद थी संसद भवन के अंदर, उनको सबको आग की भेंट कर दिया गया है। इस तरफ पीछे पुलिस को लाने ले जाने और फायर ब्रिगेड को यहां तैनात किया गया था। ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, दंगा नियंत्रण वाहन खड़ा है, ये इधर पुलिस की गाड़ी खड़ी है, ये तमाम पुलिस की अधिकारियों की गाड़ियां थी। इन सबको भीड़ ने ना सिर्फ तोड़ा, ना सिर्फ पलटाया, बल्कि इनमें ऐसे आग लगाई कि दोबारा इनको कबाड़ के रूप में लेने से पहले भी कोई 100 बार सोचेगा। अब ये देखिए जो वाटर बाउजर यहाँ बुलाया गया था भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, इसके आगे लिखा हुआ है नेपाल पुलिस। अब नेपाल पुलिस ही लिखा रह गया है और ये बात सही है। नेपाल पुलिस अभी भी कायम है, लेकिन जो पीछे उसका ये साजो सामान था उसकी हालत कुछ ऐसी है कि अब इसे जो है वो कबाड़ में भी कोई नहीं लेकर जाएगा। ये देखिए जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस के रुकने के लिए और तमाम इंतजाम किए गए होते हैं। जब इतना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट होता है कोई भी, तो वहाँ पर सुरक्षा के पहरे के लिए जो भी इंतजाम किए गए होते हैं उन तमाम चीज़ों को तहस नहस कर दिया गया है। ये एक बाहर से, दूसरे छोर से एक हम आपको तस्वीर दिखाते हैं संसद भवन की। उसके आसपास जो एनेक्सीज बनी हुई थी उनकी कैसे पूरी तरह से उनको जलाकर राख कर दिया गया, कोई कोना छूटने ना पाए। भीड़ इस तरह से आई थी। ये वाहन उन तमाम पुलिस अधिकारियों के थे जो यहाँ पर राइडर्स के तौर पर या फिर मैसेज भेजने के लिए या आने जाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। लेकिन जितनी भी उनकी बैरक्स थी, जब ये पार्लियामेंट ही नहीं बची तो उसकी सुरक्षा में तैनात है, उसको बचाने के लिए आए अधिकारियों और कर्मचारियों का कोई साजो सामान कैसे रह सकता था? चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो फायर ब्रिगेड हो, चाहे वो दंगा नियंत्रण वाहन हो, इन तमाम को आग की भेंट कर दिया गया। अब यहाँ पर तबाही और वीरानी की एक तस्वीर सी नजर आती है। पार्लियामेंट हाउस की हालत ऐसे लगती है कि जैसे ये लगता है कि कोई हिरोशिमा नागासाकी में जैसे बम गिराया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में, उस तरह का कोई बम गिरा हो और जैसे वो तबाह हो जाता है, पूरा सेंट्रल हॉल बर्बाद हो जाता है, पूरी छत नीचे कोलैप्स करके बैठ गई है और अंदर बाहर से इस तरह की तस्वीर दिखाई देती है। ये भी कोई युद्ध से कम नहीं था। जब जनता सड़कों पर उतरती है तो वो सरकार के खिलाफ युद्ध ही होता है और इस युद्ध में
अब आर्मी ने मोर्चा संभाला है। বুধবার নতুন করে বড়সড় অশান্তির ঘটনা ঘটেনি, তবে নেপাল জুড়ে এখন শুধুই ধ্বংসের ছবি। টহল দিচ্ছে সেনা, যেদিকে চোখ যায় শুধুই ধ্বংসস্তূপের ছবি। জায়গায় জায়গায় এখনো উঠছে ধোঁয়া। দেখুন, গত দুদিন ধরে আমাদের যে ভারতের প্রতিবেশী দেশ এবং অত্যন্ত কাছের দেশ, ভারতের বন্ধু দেশ এক সময়ের, এবং এখনও সম্পর্ক ভালো, মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক তো খুবই ভালো, এবং সেখানে তাদের মধ্যে যে আমরা দেখছি অস্থিরতা, সেটা সত্যিই ভারতবর্ষের জন্য তো বটেই, এবং এই দক্ষিণ এশিয়ার পুরো এরিয়াটার জন্য যথেষ্ট উদ্বেগপূর্ণ। কারণ আপনি দেখুন, পরপর এক এক করে হয়ে যাচ্ছে যে আমাদের শ্রীলঙ্কাতে আমরা এটা দেখেছি, তার আগে মিয়ানমারে দেখেছি, এবার বাংলাদেশে দেখেছি, এবং তার ঠিক এক বছরের মধ্যে আমরা নেপালে দেখছি। কোথাও একটা কমন যেটা মানে ফ্যাক্টর বলতে পারেন যে একটা দুর্নীতি, সরকারের দুর্নীতি, মানুষের ক্ষোভ, মূল্যবৃদ্ধি, মানুষের বেকারত্ব, সেগুলো তো আছেই, কিন্তু তার সাথে কি অন্য কোনো বড় শক্তিও আছে যে এগুলোকে নিপুণভাবে নিয়ে যাচ্ছে একটা ঘটনার দিকে, যেখানে একটা দেশের সরকারকে বদলে দেওয়া যায়, চটজলদি নিজের পছন্দসই সরকার সেখানে লাগানো যায়। কেন বলছি এই কথা? কারণ আপনি দেখুন, শ্রীলঙ্কাতে তো দুর্নীতি ছিল, কিন্তু তারপরে তো এখনও দুর্নীতি শেষ হয়নি, কিন্তু সরকার তো বদলেছে। আপনি বাংলাদেশে দেখুন, দুর্নীতি ছিল, কিন্তু কোথায় সেই আন্দোলন, সেটা তো আর নেই। খালি কিছু মানুষ যারা ইলেক্টেড না তারা সরকারে বসে পড়লেন। এখানেও কি সেরকম একটা ট্রেন্ড দেখতে পাচ্ছি? কারণ এটা তো চারটিখানি কথা না। আপনি নেপালের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী তারা দাঁড়িয়ে রাস্তায় মার খাচ্ছেন, আর যারা মিনিস্টার তারা নদীর মধ্যে পালিয়ে যাচ্ছেন, তাদের মারতে মারতে জনতা নিয়ে যাচ্ছে। একজন প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী মারা গেছেন, এবং আমরা পার্লামেন্ট বিল্ডিং দেখছি, হোটেল, বড় বড় 5 স্টার হোটেল জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এবং এত সুনির্দিষ্টভাবে কি করে হচ্ছে এইগুলো? তো সেইখানে ভারতের চিন্তার ব্যাপার। কারণ এখন যে সরকারটা নেপালে সদ্য পদত্যাগ করেছেন প্রাইম মিনিস্টার ওলি, তিনি কিন্তু ভারত বিদ্বেষী ছিলেন, এবং ভারতের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং চীনের সোজা সাপটা কথায় চীনের হয়ে কাজ করছিলেন তিনি, এবং বহুবার তিনি নানান ফোরামে ভারতের বিরুদ্ধাচরণ করছেন। সে ধার্মিক জায়গায় তিনি বলেছেন নাকি রামচন্দ্র নেপালের মানুষ, তিনি পলিটিক্যালি অনেক কথা বলেছেন ভারত সম্বন্ধে, ম্যাপ পাল্টে দিয়েছেন তিনি, নেপালের কনস্টিটিউশন এমন করেছেন নেপালের মানচিত্রতে, বিশেষ করে লিপু লেক, কালী নদী, এইগুলোতে। এবার সেইখানে আপনি দেখছেন যে সে তো রিজাইন করলো, কিন্তু এরপরে কে আসবে? সে আরও কিছু খারাপ হবে না তো? সেইটা একটা চিন্তার ব্যাপার থেকে যায়। এবং আমার মনে হয় ভারতবর্ষ নেপালকে ডেমোক্রেটিকভাবে এবং অর্থনৈতিকভাবে এবং রাজনৈতিকভাবে যতটা সাহায্য করতে পারে করা উচিত। কারণ নেপালের সাথে আমাদের ঐতিহাসিক যোগ আছে, আমাদের সামাজিক যোগ আছে, আমাদের অর্থনৈতিক যোগ আছে, এবং নেপালের ক্ষতি হোক এটা ভারত চায় না। কিন্তু এই মুহূর্তে এই জেন জির নামে আমরা যেটা দেখছি, সেটা কোন পর্যায়ে চলে যাচ্ছে যে এই রকম করে দাউ দাউ করে সব জ্বলছে। জেলখানা ভেঙে গেছে নেপালের, হাজার হাজার মানুষ তারা জেলখানা থেকে কয়েদিরা বেরিয়ে পালিয়ে আসছে, এবং ভারতে ধরা পড়েছে, নেপাল ভারত বর্ডারে আমাদের এসএসবি ধরেছে কিছু মানুষকে যারা জেলখানা থেকে বেরিয়ে সোজা ভারতে ঢুকছিল। তো এইগুলো তো ভারতের উদ্বেগপূর্ণ, কারণ আমাদের 1700 কিলোমিটার বর্ডার আছে নেপালের সাথে, এবং আমরা যদি এই বর্ডারে মিলিটারি নামাতে হয় বা আরও মানে মিলিটারি বা সেন্ট্রাল আর্ম পুলিশ ফোর্সের আরও বড় বাহিনী লাগাতে হয়, তাহলে তো সেটা আমাদের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে যাবে, কারণ আমাদের অতটা ফোর্স ব্যবহার হয়ে যাবে। সেখানে আমার মনে হয় ভারত চায় যে নেপালে স্টেবিলিটি থাকুক রাজনৈতিক, এবং আর 2-4 দিন পরে আমরা বুঝতে পারবো যে এই মুভমেন্টটা আসল সত্যিকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে মুভমেন্ট, না বাংলাদেশে যেমন হয়েছিল, শুরু হয়েছিল দুর্নীতি দিয়ে এবং শেষ হলো ভারত বিদ্বেষ দিয়ে। তো সেই সময়টা এখন বুঝতে পারবো আর কিছুদিন পরে। গণ অভ্যুত্থান আমরা বলছি বটে, কিন্তু এই ঘটনাগুলো নৃশংসতা আর বিভৎসতাকেও কিন্তু সমানভাবে আমাদের অ্যাড্রেস করতে হবে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রীকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হচ্ছে, উপপ্রধানমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রীকে গণপিটুনি দেয়া হচ্ছে, মন্ত্রীদের বাড়িতে হামলা, সেখানে তাদের আত্মীয়রা রয়েছেন, সেই আত্মীয়দের ওপর চূড়ান্ত অত্যাচার, যাদের সঙ্গে রাজনীতির দূর দূর অবধি কোনো সম্পর্ক নেই। এই নারকীয় ঘটনার তালিকা কিন্তু এখনই দীর্ঘ, পরবর্তী সময় নিশ্চয়ই আরও দীর্ঘতর হবে দুর্ভাগ্যবশত। কিন্তু এক্ষেত্রেও বলবো, ঠিক এ রাজ্যের ক্ষেত্রে বা দেশের ক্ষেত্রে যেটা বলি, যে স্বতঃস্ফূর্ত জনরোষ বলে এটাকে জাস্টিফাই করা যায় না। হ্যাঁ, একজন ডিএসপি গতকাল গুলির অর্ডার দিয়ে ভয়ঙ্কর অপরাধ করেছেন, কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু তার বিচার কোনো ভায়োলেন্ট মব করতে পারে না। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে আইন মেনে তার বিচার হবে।
সরকারের দুর্নীতি সীমাহীন অপরাধের পাল্টা কখনো কোনো দেশে মবক্রেসি হতে পারে না। কোনো হিংসা জঙ্গলরাজ আর নৈরাজ্য দিয়ে আরেকটা দুর্নীতিরাজের জবাব দেওয়া যায় না। এই হিংস্রতা এবং অসভ্যতার বিরুদ্ধেও কিন্তু সমানভাবে বলবো আমরা যারা মনে করি যে মব ভায়োলেন্স হলেই বুঝি একটা বিরাট কোনো পরিবর্তন ঘটছে, হয়তো আমাদের জ্বালা মিটছে যে এরা দুর্নীতি করেছে এবং এদের একটা শাসন হচ্ছিল না, এখন হচ্ছে, মানুষ শাসন করছে। কিন্তু এটা অ্যানার্কির রূপান্তর। যখন আমরা সেই জায়গায় চলে যাই, স্বাভাবিকভাবেই যে আসল লক্ষ্য মানুষ পথে নেমেছে সেটা হচ্ছে দুর্নীতি, এবং সেইগুলো কোথাও যেন মানে ছাপা পড়ে যায় এই ধরনের নৃশংসতার মধ্য দিয়ে। এবং এই বাংলাদেশে কি দেখলাম, যারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে পথে নামলো আবার তারা সরকারের একটা অংশ হয়ে নিজেদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠছে। হ্যাঁ, সেইটাই হচ্ছে প্রশ্ন, যে যখন কোনো একটা আন্দোলন তৈরি হয়, এখন আন্দোলনের রাশ যদি তাদের হাতে না থাকে, স্বাভাবিকভাবেই দেখা যায় কিছু লোক নিজেদের স্বার্থ গুছিয়ে নেয়, নৃশংসতার করে, এবং হয়তো নৃশংসতা করিয়ে দেওয়ার জন্য বাইরে থেকে চাপ আসে, যাতে করে আন্দোলনের উপর একটা বদনাম ঘটতে পারে। আমি একটা জিনিস বলতে চাই যে এই যে আন্দোলন তিনটে দেশের কথা বলছেন, তিনটে দেশেই কিন্তু দুর্নীতি যে ব্যাপকভাবে রয়েছে। এখন দুর্নীতি বলতে আমাদের ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের কথা আসে, দুর্নীতিতেও আর দেখা যায় না কারাপশন পারসেপশন। কারাপশনের সম্বন্ধে ধারণাটা কি, কারাপশন পারসেপশন ইন্ডেক্স যেটা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল তৈরি করে, 180টা দেশের ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডেক্স আছে। আমি যদি বলি যে বাংলাদেশের ছিল 180টার মধ্যে 151তম স্থান, অনেকটাই কারাপশনে তার এগিয়ে। শ্রীলঙ্কায় যেখানে ঘটে গেছে, শ্রীলঙ্কা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা ছিল, অমর্ত্য সেন এতদিন শ্রীলঙ্কা সম্বন্ধে বলতেন মেয়েদের শিক্ষার হার, হেলথের, এডুকেশনে, কিন্তু 121 নম্বরে শ্রীলঙ্কার স্থান। আমাদের নেপালের স্থান কিন্তু 100 নম্বরে। যারা আজকে বিজেপির প্রতিনিধি নেই, যাদের হয়তো উল্লাস করে উঠত, ভারতবর্ষ কিন্তু খুব একটা পিছিয়ে নেই, 96 আউট অফ 180। এরপরে কি তাহলে 100 যখন নেপালে আন্দোলন শুরু হয়েছে, এবার কি ভারতবর্ষ? আমি সে ধরনের কোনো কার্টেন রেইজ করতে চাইছি না। তাই ব্যাপারটা হচ্ছে যে দুর্নীতি যেখানে প্রকাশ পায়, সাধারণ মানুষ যখন দেখে সরকারের শাসনের ক্ষমতা নেই, তখনই কিন্তু সে শাসনটা করে ফেলে। তার শাসন মানে দুঃশাসন, তার শাসন মানে নৈরাজ্য, আমরা সবাই জানি। রাজতন্ত্র থেকে নেপালের মানুষ দুর্নীতিতন্ত্র পেল, গণতন্ত্র কিন্তু পেল না। ঠিক এই জায়গায় দেখুন, সরকারের পরিবর্তন হয়েছিল কিন্তু মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন হলো না। এই মুহূর্তে আরেকটা সরকার, যে সরকারটা পড়ে গেল, পরবর্তী অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী কে হতে পারেন, নানা জল্পনা। আপনারা প্রত্যেকে জানেন বালেন্দ্র শাহ, তার নাম উঠে আসছে পরবর্তী অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে। একদম বিদ্রোহের আগুনে জ্বলছে হিমশীতল এভারেস্টের দেশ। সংঘর্ষ, ভাঙচুর, লুটপাট, নেপাল জুড়ে শুধুই নৈরাজ্যের ছবি। এর মধ্যে অশান্তির হাত থেকে কোনো ক্রমে রক্ষা পেল নেপালের বিখ্যাত পশুপতিনাথ মন্দির। ভাঙচুর, লুটপাটের চেষ্টা রুখে দিল নেপালের সেনাবাহিনী। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে পশুপতিনাথ মন্দিরের মূল দরজা। ঐতিহ্যবাহী এই মন্দির পুরোপুরি ঘিরে রেখেছে সেনাবাহিনী। ग्राउंड जीरोয় পৌঁছে সেই প্রতিবেদন তুলে ধরেছে एबीपी आनंदर प्रतिनिधि। इस वक्त मैं आ गया हूँ काठमांडू का जो प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है पशुपतिनाथ मंदिर परिसर के बीच। पशुपतिनाथ मंदिर परिसर के बीच में मैं हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं कि मेन दरवाजा इस तरह से बंद किया गया है। हालांकि कल रात कुछ उपद्रवों ने यहाँ पे कुछ घटना करने की भी कोशिश करा था। उसके बाद सेना पुलिस जो है इसको अपना घेरा में ले लिया। सेना पुलिस अपना सुरक्षा बनाया हुआ है। मंगलवार राते काठमांडुर पशुपतिनाथ मंदिरे हमलार चेष्टा हय। नेपालेर राजधानी काठमांडुर उत्तर पूर्वे बागमती नदीर धारे पैगोडा शैलीते तैरी एई मंदिर ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে সেই 1979 সালে। শিবের আরেক নাম হলো পশুপতিনাথ, তার নামেই পশুপতিনাথ মন্দির। মন্দিরের গায়ে সোনা ও রূপার কারুকাজ রয়েছে। দেওয়ালে খোদাই করা আছে হিন্দু দেবদেবীদের মূর্তি। মন্দিরের প্রধান 4টি দরজা, প্রতিটি দরজায় রূপো দিয়ে মোড়া। প্রত্যেকটি দরজার পাশে সোনা দিয়ে বিভিন্ন দেবতাদের মূর্তি খোদাই করা আছে। মন্দিরের পবিত্র কক্ষে রয়েছে কালো পাথরের তৈরি 6 ফুট দীর্ঘ শিবলিঙ্গ, যার 4টি মুখ। মন্দিরের চূড়াও সোনা দিয়ে মোড়া।
প্রতি বছর এখানে ভিড় করেন অসংখ্য পর্যটক। 2015 সালে নেপালে ভয়াবহ ভূমিকম্পেও মূল মন্দিরের কোনো ক্ষতি হয়নি। বাইরের গম্বুজের দিকের কিছুটা অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। মঙ্গলবার রাতে ঐতিহ্যবাহী এই মন্দিরেই হামলার চেষ্টা হয়। ये अंदर का स्थिति है, अंदर इस तरह से पूरा सुनसान पड़ा हुआ है मंदिर, और उसमें कुछ एक पुजारी को सिर्फ रखा गया है जो दैनिक पूजा आजा करते हैं, और आज जो है इस तरह से सुनसान पड़ा हुआ है। जहां लोग लाखों की भीड़ में आते थे, यहाँ लोग डेली जो है पूजा पाठ करने के लिए लोग आते थे, लेकिन आज का माहौल ये है कि आज मंदिर सुनसान पड़ा हुआ है। পশুপতিনাথ মন্দিরের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়েছে সেনা ও পুলিশ। মন্দিরে যাওয়ার রাস্তা গোশালা চকেও চলছে সেনার টহল। সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভের পাহাড়, টানা দুদিন ধরে গণবিদ্রোহের আগুনে পুড়ছে গৌতম বুদ্ধের দেশ। সমাজ মাধ্যমের উপর নেপাল সরকারের নিষেধাজ্ঞার পরই ক্ষোভের আগুনে ঘি পড়ে। মঙ্গলবার গোটা দেশেই দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে রোষানল। একের পর এক মন্ত্রীকে তাড়া করে বাড়ি ভাঙচুর করে আগুন লাগিয়ে দেয় আন্দোলনকারীরা। ঝলসে মৃত্যু হয় নেপালের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ঝালানাথ খানানের স্ত্রী রাজ্যরক্ষী চিত্রকরের। কৈলালি জেলার ধানগড়িতে কমিউনিস্ট পার্টির অফিসে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। हम इस वक्त कैलाली के धनगढ़ी में हैं और धनगढ़ी में मंगलवार को जो तस्वीरें थी वहाँ पर आज बुधवार की क्या स्थिति है जानने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सामने की तस्वीर अगर आप देखें तो ये नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि हमारी का जिला कमेटी का जो कार्यालय है, और इस कार्यालय के बाहर की तस्वीरें अगर आप देखिए तो बाहर भी पूरी तरीके से जो तमाम जो कागजात हैं वो सब कुछ यहाँ पर जलाए गए हैं, वो सब कुछ यहाँ पर जला दिए गए हैं। और ये कार्यालय के बाहर से अगर आप तस्वीरें देखिए तो ये जो तमाम गेट्स थे उन गेट्स को भी तोड़ा गया है। कैसे चढ़ा था वो आप देखिए तो ये सैकड़ों की संख्या में जो तमाम कुर्सियां हैं वो यहाँ पर जली हुई दिखाई दे रही हैं, जो गाड़ियाँ हैं वो जली हुई दिखाई दे रही हैं, कार्यालयों के जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, और पूरा का पूरा जो कार्यालय है वो आग के हवाले छोड़ दिया गया था। अभी भी जो धुआं है, जो धुआं है धुएँ की वो यहाँ से निकलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि लोगों का जो गुस्सा है, जंजीर का जो गुस्सा है वो सरकार के खिलाफ था, राजनीतिक दलों के खिलाफ था, और जिस तरीके से पिछले कुछ समय के नेपाल में भ्रष्टाचार फैला है उसके खिलाफ इनका गुस्सा था। और उन गुस्से की भेंट में तमाम जो सरकारी दफ्तर हैं वो तो जले ही, जो राजनीतिक दलों के जो दफ्तर हैं, ये जो एमाले का दफ्तर है यहाँ पर भी आगजनी हुई। यहाँ के भी इस पार्टी के जो तमाम नेता था, आपको लगता है कि वो मतलब वो नेताओं के अंदर खोट था और उस कारण 100% खोट था, 100% खोट था। क्या करते थे नेता यहाँ के? करप्ट कर रहे थे, करप्ट। क्योंकि हर जगह चाहिए आप नेपाल के किसी भी काम, किसी सरकारी काम करने के लिए भी वहाँ करप्ट होता था, इसलिए करप्शन बहुत ज़्यादा, हर जगह। आप लाइन में नहीं खड़े तो पैसे फैल दो, पैसा फेंक दो, वो काम हो जाएगा। लेकिन हम युवाओं को तो पैसा मैटर नहीं करता ना। एक अच्छा लीडरशिप, घास बास कपास की जरूरत है, वो आधारभूत आवश्यकता शिक्षा। পোখরা, কাঠমান্ডু, লুম্বিনী, ধানগড়ি বহু জায়গায় রাস্তার ধারে শোরুমে আগুন জ্বালিয়ে দেয় আন্দোলনকারীরা। রাতে ভাঙাচোরা শপিং মলে চলে দেদার লুটপাট। জামা কাপড় থেকে শুরু করে বাস্কেট হাতের সামনে যে যা পেয়েছেন তুলে নিয়ে গেছেন। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে কাঠমান্ডুর অভিজাত হিলটন হোটেল। বুধবার সকালে আগুনের ফুলকি কালো ধোঁয়া বেরোতে দেখা যায় ভাঙাচোরা হোটেল থেকে। देख सकते हैं कि ये ट्रैफिक कार्यालय के परिसर में रहे बिल्डिंग का हालत क्या है वो देख ही लिए। उसके बाद यहाँ पे जो गाड़ियाँ है, सरकारी गाड़ियाँ, सारे सरकारी गाड़ी का हालत आप देख सकते हैं। ये इसका बिल्डिंग का दूसरा बिल्डिंग है इस ऑफिस का, उस बिल्डिंग का भी हालत देखिए, पूरा जला के खाक हो गया है। और यहाँ जितने बाइक रखी हुई थी ना, जो किसी न किसी हिसाब से जो रखा जाता है, सारे बाइक को जला दिया गया है। আপাতত নেপাল জুড়ে জারি হয়েছে কারফিউ। একজন ডিজে, একজন র্যাপার, একজন প্রাক্তন টেলিভিশন সঞ্চালক, তাদের হাতে নেপালের ভবিষ্যৎ। কিন্তু আমি বলছি যে এখানে একটা ভারতের কানেকশনও আছে। এই বালেন শাহ ইনি কিন্তু কর্ণাটকের একটি টেকনোলজি ইউনিভার্সিটি VTU থেকে স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন ভারতবর্ষের ইউনিভার্সিটি থেকে। ঠিক এইখানে আমি আপনাদের একটা ছবি দেখাবো। দেখুন, ভূমিকম্পে এই যারা এই মুহূর্তে টেলিভিশন ক্যামেরার সামনে বলছিলেন তাদের একজনের কন্যাহারা হয়েছিলেন। নেপালে আমরা প্রত্যেকে জানি প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়। গত 10 বছরে পরিসংখ্যান বলছে ভূকম্প 4 বা 4-এর বেশি এই রকম ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল, সংখ্যা ছিল 684। অর্থাৎ যদি গড় করি প্রতি বছর 68টা, মানে 5 দিনে কোনো না কোনো ভূমিকম্প হয়েছিল। সেইখানে আজকের জেনজির এই যে আন্দোলন, তার একটা স্লোগান হচ্ছে নো নিড অফ আর্থকুয়েক,
করাপশন শেকস নেপাল এভরিডে। আমি ছবিটা দেখাতে চাইবো যেখানে স্পষ্ট করে অন্যতম প্রধান পোস্টার, যাতে এই সরকার পরিবর্তন হলো, সরকারের পতন হলো, সেই পোস্টারে লেখা নো নিড অফ আর্থকোয়েক, করাপশন শেকস নেপাল এভরিডে। আমি বলছি ঠিক এইটা হচ্ছে দুর্নীতি কোন পর্যায়ে পৌঁছতে পারে তার একটা ছোট্ট উদাহরণ, যেখানে সাধারণ মানুষ মনে করছে যে ভূমিকম্পে তাদের সম্পত্তির ক্ষতি হয়, যে ভূমিকম্পে তাদের প্রাণ চলে যায়, সেই ভূমিকম্পের থেকেও ভয়াবহ হচ্ছে দুর্নীতি। ঠিক এই জায়গা থেকে আজকের এই বড় ধাক্কাটা হলো। আমি ব্রিগেডিয়ার ঘোষের কাছে যাব যে একদিকে রোজগার, যেটা আনস্কিল লেবার প্রচুর আমাদের দেশেও আছে। লক্ষ্য করবেন কয়েক মাস আগে সম্ভবত ইউটিউব একটা ওদের অ্যালগোরিদমের চেঞ্জ করেছিল, যাতে একটা আয়ের কিছু মানুষ যারা যেভাবে আয় করছিলেন ইউটিউব থেকে, মার্জনা করবেন ফেসবুক থেকে, সেইটার চেঞ্জ হয়। তাতে প্রচুর মানুষ এখানে ভিডিও করেন যে সর্বনাশ হয়ে গেল, আমি সংসার করে ফেলেছি। অর্থাৎ আমাদের দেশের মতো নেপালেও প্রচুর যারা চাকরি নেই, বেকার যুবক যুবতী, তাদের উপার্জনের অন্যতম মাধ্যম ছিল এই সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপগুলো। সেখানে এক ধাক্কায় 22টা অ্যাপ বন্ধ, মানে সরাসরি কিন্তু তাদের এই আনস্কিল লেবারের সরাসরি একেবারে জীবিকাতে ধাক্কা। অ্যাবসলিউটলি ইয়েস। আপনাকে আমি এই কথাটাই বলতে চাইছিলাম যে বাকি তো যা হয়েছে হয়েছে। এর আগে যেটা বললাম যে 10.09% লোকের চাকরি নেই, 30 লক্ষ লোকের চাকরি নেই, অ্যান্ড যাদের আছে তাদের 62.2% প্রবাবলি যাদের চাকরি, তারা আনঅফিসিয়াল সেক্টরে চাকরি করে। তাদের না পাস ছিল, প্রেজেন্ট আছে, না ফিউচার আছে। এইরকম একটা পরিপ্রেক্ষিতে যেখানে কতগুলো ছেলে যারা ইয়াং পপুলেশন, যারা মানে অ্যাক্রস দ্য এডুকেশন লেভেল অ্যান্ড অ্যাক্রস এভরি লেভেল, যারা কিছু টাকা ওরা রোজগার করত, এবং তাতে সেটাকে বলা হলো যে এটা তোমরা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কিছু বলছো, সেই জন্য তাদেরকে বন্ধ করে দেওয়া হবে। তাহলে অল্প সংখ্যক এই ছেলেপুলে যারা ছিল, যেই জেনারেশনটা, এই পুরো জেনজি যাদেরকে বলছেন, এদেরই রোজগার ছিল, সেটা একদিনে আপনি বন্ধ করে দিলেন। কাজেই তাদের তো পেটে লাথি মারা হচ্ছে, একে তাদের চাকরি নেই, তারপরে যারা কিছু করে খাচ্ছিল সেটাও বন্ধ করে দিলেন। ন্যাচারালি দে আর রিয়াক্টিং। একটা হলো আপনি লক্ষ্য করবেন, অল্টারনেটিভ প্রধানমন্ত্রী বা সরকারের প্রধান হিসাবে যাদেরকে দেখানো হচ্ছে প্রত্যেকে কিন্তু প্রথাগত রাজনীতির বাইরে, অর্থাৎ প্রথাগত রাজনীতিবিদদের প্রতি মানুষ এতটাই বিরক্ত, এই সিপিএনএল ইউএমএল তারা শাসন করেছে, নাহলে কংগ্রেস শাসন করেছে, আর মাঝখানে প্রচণ্ড শাসন করেছে। তাহলে আমি আপনাকে বলছি মানুষ কিন্তু তিতিবিরক্ত প্রথাগত রাজনীতিবিদদের কাছে, কারণ এরা এতটাই দুর্নীতিগ্রস্ত আর এতটাই ভাওতাবাজ এরা, যে সাধারণ মানুষ এই রাজনীতিবিদদের থেকে মুক্তি চায়। তার জন্য আপনি দেখবেন পৃথিবী জুড়েই একটা অল্টারনেটিভ মানে মুখ হিসাবে অন্য সমাজের অন্য অন্য অংশ থেকে আনার চেষ্টা করছে। দ্বিতীয় যেটা, এই যে মানে রাজাদা বলছিলেন যে ভারতবর্ষের দুর্নীতিতে 94 নম্বর, তাহলে কি পরে ভারতবর্ষ? প্রশ্নটা হচ্ছে ভারতবর্ষ কিন্তু একটা ম্যাচিওর ডেমোক্রেসিতে আছে। কেন বলছি, আন্না হাজারে কিন্তু সারা ভারতবর্ষকে নাড়িয়ে দিয়েছিল, আপনার মনে থাকতে পারে। ইমিডিয়েটলি তখন সোনিয়া গান্ধীরা ক্ষমতায় ছিলেন, কংগ্রেস সঙ্গে সঙ্গে বললো আমরা বিল এনে নিব। অর্থাৎ আমরা কিন্তু কোথায় আমাদের মানে নেতা নেত্রী এতটাই স্মার্ট যে জানে, মানে অন্তত পাবলিক পালসটা বোঝে, সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু একটা রেজিস্ট্রেশন এনে ওটাকে থামিয়ে দিল, কার্যকারী কিচ্ছু করেনি, দুর্নীতি চলছে। আবার একদম পশ্চিমবাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখেন, যখন মানে আরজি করের দুর্নীতি নিয়ে ব্যাপক আন্দোলন, তখন কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতন মানুষ ইগো ছেড়ে দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো যে অনিকেত মাহাতোরা কখন আসবে। তাতে যদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু অনেকটা ইয়ে হয়েছে, মানে উনি ডিফ্রেম হয়েছে। তারপরেও কিন্তু উনি জানেন যে জনজাগরণকে যদি আটকাতে হয় তাহলে এই মুহূর্তে আমার আলোচনা করতে হবে, একটাও মানেননি উনি, কোনোটাই ইমপ্লিমেন্ট করেননি। ফলে আমাদের পলিটিশিয়ানরা একটা স্মার্ট জায়গাতে আছেন, অন্তত রিঅ্যাক্ট করতে পারছেন। হ্যাঁ শুনুন, একটা জিনিস আমি প্রথমত ডিফার করছি যে প্রথাগত রাজনীতির বাইরে এলেই কেউ মহান কিছু হয়ে যাবে তা নয়, কারণ হাতের সামনে উদাহরণ হচ্ছে আমি বলছি তো, বাংলাদেশে গরম চাটু থেকে জ্বলন্ত উনুনে পড়েছে মোহাম্মদ ইউনূস আসার পর। যারা এই দুর্নীতি ভাঙবে বলে রাস্তায় নেমেছিল তাদের একটা বড় অংশ নেতারা, আরো বেশি করে একদম তারা দুর্নীতির অভিযোগ, এবং তারা হেলিকপ্টার ছাড়া এখন ঘুরছে না। এবং কথা সোজা বলা উচিত, যে জেনজির কথা বলা হচ্ছে, এটা তো মেজরিটি ইউথ পপুলেশন, এবং নেপালেও অধিকাংশ ইউথ পপুলেশন সংখ্যা বেশি। এবার তাদের কি হচ্ছে দেখো, ইকোনমিক্যাল গ্রোথের যে এক্সপেকটেশন ছিল সেটা ফুলফিল হয়নি, অথবা ফুলফিল হলে যাদের জন্য ফুলফিল হয়েছে তারা কতিপয়, যেটা তুমি নেপোকিট বলছিলে, ওই নেপোকিট গোষ্ঠীর হাতে পুরো অর্থনৈতিক ক্ষমতাটা।
নেপালে ভৌগোলিক কারণে খুব বড় ইন্ডাস্ট্রি হওয়া সম্ভব নয়। নেপালের অর্থনীতি মূলত দাঁড়িয়ে থাকে এক ট্যুরিজমের উপরে। দ্বিতীয় একটা ভয়ঙ্কর অর্থনীতি যেটা হচ্ছে মাদকের অর্থনীতি। ঠিক যেই কারণে আজ থেকে 40 বছর আগে সত্যজিৎ রায়কে গল্প লিখতে হয় মাদক পাচার নিয়ে নেপালের অর্থনীতি, এবং এটাকে এন্ডোর্স করে কিন্তু ISI এর মতো সংস্থাগুলো দীর্ঘদিন ধরে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে এই জায়গাটা ভারতের জন্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ নেপাল একটা বাফার স্টেট। চায়না কিন্তু রেলপথ এগিয়ে আনছে টুয়ার্ডস কাঠমান্ডু। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাদের বিদেশ নীতি, দেখুন আমরা 140 কোটি ভারতবাসী ভারত সরকারের পাশে, কিন্তু কোথাও একটা গিয়ে বাংলাদেশে যখন অভ্যুত্থান হচ্ছে তখন আমরা আগে কেন অ্যান্টিসিপেট করে তার মতো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারছি না, বা নেপালে হচ্ছে, এই প্রশ্ন কিন্তু আমাদের আরো বেশি করে ভাবাচ্ছে। আন্দোলনকারীদের চাপে নতি স্বীকার করে পদত্যাগে বাধ্য হয়েছেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী KP শর্মা ওলি। ইস্তফা দিয়েছে প্রায় গোটা মন্ত্রিসভা। রাস্তায় লাথি মারতে মারতে ধাওয়া করা হয়েছে উপপ্রধানমন্ত্রীকে। নেপালের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ঝালানাথ খানালের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। আগুনে ঝলসে মৃত্যু হয় তার স্ত্রীর। হিংসার সেই সব চিহ্ন জায়গায় জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। नेपाल के धनगढ़ी में कल जिस तरीके से आगजनी हुई, उस आगजनी में मुख्यमंत्री कार्यालय भी शामिल था और सामने की तस्वीर अगर आप देखिए तो लिखा हुआ है ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सुदूर पश्चिम प्रोविंस धनगढ़ी। और धनगढ़ी में आगजनी की तस्वीरें ये गेट से ही आप देखिए, गेट पर यहाँ पर जो व्हीकल्स थे उनको जलाए गए थे। फिलहाल व्हीकल्स यहाँ से हटा लिए गए हैं, टायर जलाए गए हैं, उसकी तस्वीरें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अंदर किस तरीके से तोड़फोड़ हुई वो तोड़फोड़ की तस्वीरें आप देखिए, और अंदर जो आर्मी के लोग हैं, आर्मी के लोग सुरक्षा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर अगर गेट के अंदर की तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो अंदर देखिए तो जो ये कहा जा सकता है कि जो चेयर्स हैं उनको बाहर निकाल करके उनके साथ तोड़फोड़ की गई, खिड़कियां तोड़ी फोड़ी गई, और हर एक शीशा इस बात का गवाह है कि किस तरीके से आग की लपटें वहाँ से निकली हैं। জনরোষে পুড়েছে সংসদ ভবন থেকে শুরু করে একের পর এক সরকারি অফিস। জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে মন্ত্রীদের বাড়ি। আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে অসংখ্য গাড়ি। हम इस वक्त नेपाल के कैलाली जिले के धनगढ़ी क्षेत्र में मौजूद हैं, और धनगढ़ी क्षेत्र में मंगलवार को जिस तरीके से आगजनी हुई वो तस्वीरें सबने देखी। आगजनी के दौरान ये किस तरीके से जो सरकारी गाड़ियां हैं उनको किस तरीके से जलाया गया। यहाँ पर 2 4 व्हीलर गाड़ियों के साथ साथ यहाँ लगभग आधे दर्जन के करीब में जो 2 व्हीलर गाड़ियाँ हैं उन पे आगजनी जो है की गई है। आगजनी करके उनको जलाया गया है। साथ ही साथ ये सामने की तस्वीर देखिए, सरकारी दफ्तर है, और सरकारी दफ्तर में किस तरीके से तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई, और आगजनी के बाद की तस्वीरें अपने आप में चीज़ें बयां कर रही हैं। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर मुख्यमंत्री कार्यालय है, वहाँ पर भी तोड़फोड़ और आगजनी जैसी तस्वीर है वो देखने को मिली थी। और इसके साथ साथ अगर यहाँ पर दाहिने की तस्वीर अगर आपको दिखाऊँ तो ये जो तमाम जो यहाँ की मार्केट है वो मार्केट आज पूरी तरीके से सूनी पड़ी हुई है। और जिस तरीके से जनजी का जो प्रदर्शन था, वो जनजी के प्रदर्शन के बाद सोमवार को प्रदर्शन की शुरुआत हुई, और मंगलवार को जो तस्वीरें थी वो सबने देखी। इस तरीके से सड़कों पर अराजकता हुई, प्रदर्शन हुआ, और बड़ी संख्या में जो लोग हैं उन्होंने सड़कों पर उतर करके अपनी मांगों को पूरा करने के साथ साथ जिस तरीके से नेपाल में जो आर्थिक तौर पर तमाम अनियमितताएं हो रही हैं, या फिर ये कहा जाए कि जो तमाम छात्रों से जो उनका हक छीना जा रहा है, उन तमाम हकों को लेने के लिए छात्र কৈলালির ধানগাড়িতে মুখ্যমন্ত্রীর অফিস কার্যত ধূলিসাৎ। मुख्यमंत्री आवास पर तो आगजनी की ही गई थी, मुख्यमंत्री के जो कार्यालय वहाँ पर तो आगजनी हुई थी। तमाम जो अन्य मंत्रियों के जो कार्यालय हैं उन जगहों पर भी किस तरीके से आगजनी है उसकी तस्वीरें ये बयां कर रहे हैं। और देखिए आज आगजनी का आज दूसरा दिन है। यहाँ पर देखिए पुरानी जो तमाम फाइलें हैं, सरकारी फाइलें हैं, वो पूरी तरीके से जला करके राख कर दी गई हैं, और गाड़ियाँ कितनी जलाई गई उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। सामने की तरफ में देखिए तो तमाम जो बाइकें हैं, 4 व्हीलर गाड़ियाँ हैं, सब कुछ यहाँ पर जला दिया गया है। और एक बार वो सरकारी दफ्तर की भी तस्वीर अगर आपको मैं दिखाऊं तो अभी भी अगर ये तस्वीर देखिए तो खिड़कियों के बाहर जिस तरीके से धुएं के निशान है वो बताता है कि किस तरीके से यहाँ पर आगजनी हुई। और तमाम जो ईंटें पत्थर तमाम चीज़ें हैं वो यहाँ पर नीचे की तरफ में पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरी खिड़कियाँ जो हैं उसके शीशे जो हैं वो तोड़े गए हैं। और जब कल प्रदर्शनकारी इन सड़कों पर थे तब कोई भी उनको यहाँ पर रोकने वाला नहीं था, और प्रदर्शनकारियों ने जो जहाँ मन चाहा जो मन चाहा वो किया। और उसी की कड़ी की ये तस्वीर है कि जो तमाम मंत्रियों के जो दफ्तर हैं वहाँ भी आगजनी करके उनको भी जला दिया गया है। কোথাও জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে সরকারি নথি, কোথাও ভাঙচুর চালানো হয়েছে সরকারি সম্পত্তিতে। हम इस वक्त नेपाल के धनगढ़ी के इमाले का जो दफ्तर है वहाँ पर मौजूद है, और इस दफ्तर की जो तस्वीर है वो देखिए तो पूरी की पूरी जो तस्वीर है यहाँ पर आगजनी जो है कल हुई है। पर युवाओं में जो रोष था उन्होंने अपना जो तरीके से कहा जा सकता है कि जो एक लंबे समय से जो उनकी सरकार से मांग थी, उन मांगों के खिलाफ जब चीज़ें नहीं हुई, उन मांगों के साथ साथ जब चीज़ें नहीं हुई मांगों के हिसाब से, उसके बाद जल्दी सड़कों पर उतरे और ये तस्वीरें देखने को मिली। कल क्या हुआ धनगढ़ी में?
धनगढ़ी में सब आक्रोशित हुए थे, सब युवा, क्योंकि हमको वो पार्टी सार्टी के लिए कोई लेना देना नहीं, लेकिन करप्शन एकदम ऊपर चरम सीमा पर रह गया था, इसलिए ये आवश्यक भी था, इसलिए युवा जो हुआ वो जरूरी था, देश के युवाओं के भविष्य के लिए जरूरी था। अब ये लगता है कि क्योंकि जो आपकी बड़ी मांग थी प्रधानमंत्री का जो इस्तीफा वो हो गया, अभी आप लोग क्या नेतृत्व, नया नेतृत्व क्या देख रहे हैं आप लोग, और कैसा आप चाहते हैं कि नेपाल किसके हाथ में जाए जिससे नेपाल मजबूत हो? नेपाल एक बहुत बढ़िया लीडरशिप चाहिए, नेपाल को एक बढ़िया लीडरशिप चाहिए, इसलिए सभी लोगों का मांग तो एक ही है, बालेन शाह बोल रहे सभी, एक न्यू जनरेशन को न्यू सोर्स। आपने बालेन शाह को सुना, उनके भाषणों को सुना, वहाँ के विजन बहुत साफ है आगे तक। मतलब बालेन शाह को आप सुनते हैं तो आपको लगता है कि नेपाल अगर उनके हाथों में जाएगा तो नेपाल बहुत आगे बढ़ पाएगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। अच्छा, अभी क्या स्थिति थी रोजगार की, युवाओं को किस तरीके की दिक्कतों का सामना नेपाल में करना पड़ता है? नेपाल में तो कहाँ रोजगार को कोई काम ही नहीं, नेपाल में कोई भी काम नहीं। মঙ্গলবার নেপাল জুড়ে চলেছে তাণ্ডব। বুধবার যাতে সেই পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি আর না হয় তাই সকাল থেকেই তৈরি ছিল সেনাবাহিনী ও পুলিশ। ইন্ডিয়া নেপাল বর্ডার হচ্ছে 1751 কিলোমিটার, রাইট ফ্রম সিকিম, ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে শুরু করে বিহার, আপনার উত্তরপ্রদেশ এবং আপনার উত্তরাখণ্ড, এই টোটাল বর্ডারটা হচ্ছে আপনার 1751 কিলোমিটার এবং অলমোস্ট ওপেন বর্ডার আমরা জানি। এবং আমাদের সঙ্গে একটা নেপালের ট্রিটি রয়েছে, ইন্দো নেপাল ফ্রেন্ডশিপ ট্রিটি 1950, যেটা এখনও আছে, যার জন্য নেপালিরা এখানে যে কোনো নেপালি এখানে আসতে পারে উইদাউট পাসপোর্ট ভিসা, এবং যে কোনো ইন্ডিয়ান ওখানে উইদাউট পাসপোর্ট ভিসা ওখানে যেতে পারে। এই যে ট্রিটি যে আছে, সুতরাং নেপালের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অত্যন্ত ভালো সম্পর্ক ছিল এককালে, কিন্তু ইদানিং কিছুটা চায়নার ইনফ্লুয়েন্সে অনেকটা অ্যান্টি ইন্ডিয়ান টিরেড ওখানে শুরু হয়েছিল। আরেকটা ফ্যাক্টর ওখানে কাজ করছে, শুধু চায়না তো নয়, পাকিস্তানও কিন্তু আপনার নেপালে কাঠমান্ডুতে ভালো শক্তি একটা এখন ফর্মিডেবল ফোর্স পাকিস্তান। সুতরাং এই যে জিনিসগুলো রয়েছে এইগুলো কিন্তু নাম্বার ওয়ান, এইগুলো হচ্ছে ইন্ডিয়ার পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক। মানে এই সুযোগটা পাকিস্তান নিতে পারে, আবার হয়তো ওরা মিলিটেন্ট পুশ করবে আবার নেপাল দিয়ে, কারণ ওখানে প্রোপাক এলিমেন্ট যেগুলো রয়েছে সেগুলো আসতে পারে। আরেকটা জিনিস অত্যন্ত অ্যালার্মিং জিনিস হচ্ছে, সেটা হচ্ছে ভূপালি ইস্যু। যখন ভুটানে যখন সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট শুরু হয়, নতুন গভর্নমেন্ট যখন শুরু করে, তখন ইস্টার্ন ভুটান থেকে প্রচুর নেপালিকে ওখান থেকে চলে আসতে হয়, এবং 1984-এর পর থেকে যাদের প্রচুর তাদেরকে আমরা ভূপালি ইস্যু বলি, এবং তারা এখন নেপালে শেল্টার নিয়েছে। তারা যে কোনো সময় ইন্ডিয়াতে চেষ্টা করে, কিন্তু ভুটান গভর্নমেন্ট তাদের নেবে না, এবং ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট যেহেতু ওখানেও আমাদের ইন্ডো ভুটান ফ্রেন্ডশিপ অ্যান্ড পিস অ্যান্ড ফ্রেন্ডশিপ ট্রিটি রয়েছে আমাদের, যার জন্য আমাদেরকে প্রোটেকশন দিতে হয়। এই লোকগুলো যদি এখন এই উদ্বাস্তু বা অথবা যে কোনো শরণার্থী যে কোনোভাবে যদি ভারতবর্ষে ঢোকে, পার্টিকুলারলি পানিট্যাঙ্কি ওপেন বর্ডার আছে আমাদের, পানিট্যাঙ্কিতে যেখানে থাকে ওরা খুব একটা দূর নয়, এবং ওরা একবার চেষ্টা করেছিল, তখন এসএসবি ওদের গুলি করে ওদেরকে হাঁটি দেয়, গুলি ফায়ারিং করতে হয়েছিল আমাদের। সুতরাং ওই যে ভূপাল ইস্যুটা আবার যদি জেগে যায়, ওখানে কোনো শক্তি যদি জাগিয়ে দেয়, এবং ওরা যদি কোনো ছদ্মবেশে যেভাবে 1-2 করে যদি আসতে শুরু করে, তাহলে এটা আমাদের পক্ষে চাপের সৃষ্টি হবে। কারণ আমরা ভুটানের সঙ্গে আমাদের ভুটানের সঙ্গে অঙ্গীকার করা আছে যে কোনো মতেই ওই ভোপালি নেপালিগুলোকে আমরা ভুটানে ঢুকতে দেবো না। সোম আর মঙ্গলবার দুদিনের গণবিদ্রোহের জেরে পতন হয়েছে নেপালের ওলি সরকারের, কিন্তু এখনো পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়নি পরিস্থিতি। আর দেশ জুড়ে লুটতরাজ, আগুন, জেল ভাঙা এসবের মধ্যেই নেপালের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে সেনাবাহিনী। পরবর্তী সরকার তৈরি না হওয়া পর্যন্ত নেপালের শাসনভার থাকবে তাদেরই হাতে। জারি হয়েছে কারফিউ। বিভিন্ন রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে ক্ষতিগ্রস্ত সরকারি ভবনের বাইরে বিভিন্ন জেল, পশুপতিনাথ মন্দির চত্বর থেকে ভারতীয় দূতাবাস, সর্বত্র মোতায়েন রয়েছে সেনা। কোথাও আবার সেনার সামনেও জমায়েত বিক্ষোভ চলছে।
কোথাও কোথাও দুপক্ষের মধ্যে বাদানুবাদও হচ্ছে। গ্রাউন্ড জিরো থেকে সমস্ত ঘটনার ছবি ধরা পড়েছে এবিপি আনন্দর ক্যামেরায়। आज तक जो नेपाल के इतिहास में, या ये कह सकते हैं कि सियासी इतिहास में जो कुछ नहीं हुआ था वो यहाँ पर 24 घंटे पहले घटा। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब आर्मी ने इसी तरह से तमाम जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ऑफिस हैं, या फिर जितने भी महत्वपूर्ण लोग हैं उनको अपने सुरक्षा घेरे में लिया है। कर्फ्यू को इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है और किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए सड़कों पर उस तरह से हुड़दंग के लिए लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा। सही मायने में कर्फ्यू को अमली जामा पहनाया गया है। সোমবারের পর মঙ্গলবার দুদিন ধরে যখন বিক্ষোভের আগুনে জ্বলছিল কাঠমান্ডু, তখন সেনাবাহিনীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সূত্রের খবর, পরিস্থিতি একটা সময় নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ায় খোদ সেনাপ্রধানই কেপি ওলিকে পরামর্শ দেন প্রধানমন্ত্রীর চেয়ার ছেড়ে দিতে। এরপরই প্রধানমন্ত্রীর পদ ছাড়েন ওলি। একই পথে হাঁটেন আরও 10 জন মন্ত্রী, কিন্তু তাতেও ক্ষোভের আগুন নেভেনি। অগ্নিসংযোগ, লুটপাট চলতে থাকে। 500রও বেশি সরকারি অফিসে আগুন লাগানো হয়। আগ্নেয়াস্ত্র হাতে উল্লাসে মেতে ওঠেন বিক্ষোভকারীরা। এরপর মঙ্গলবার রাতেই নিয়ন্ত্রণ হাতে নেয় সেনা। আন্দোলনের নামে অরাজকতা চলবে না বলে সাফ জানিয়ে দেয় তারা। কারফিউ জারি ও নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে নেপালি সেনাবাহিনীর তরফে বলা হয়েছে, অপরাধমূলক কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণের চেষ্টায় সবার কাছে সহযোগিতা করার অনুরোধ জানানো হচ্ছে। যেহেতু বিভিন্ন আইন অমান্যকারী ব্যক্তি ও গোষ্ঠী আন্দোলনের নামে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, মানুষের উপর হামলা এবং ধর্ষণের চেষ্টা করছে, তাই দেশের সামগ্রিক শান্তি ও নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে কারফিউ জারি থাকবে। নেপালি সেনার বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, সকল অবসরপ্রাপ্ত সেনা, অন্যান্য নিরাপত্তা কর্মী এবং সাধারণ মানুষকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা শুধুমাত্র সরকারি তথ্য প্রচার করুন এবং গুজবে কান না দিয়ে সরকারি তথ্যের ওপর আস্থা রাখুন। শান্তি বজায় রাখার জন্য আন্দোলনকারীদের কাছে আবেদন জানিয়েছেন সেনাপ্রধান জেনারেল অশোক রাজ সিগডেল। লুটপাট, ভাঙচুর চালালে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছে সেনা। वर्तमान असहज परिस्थितिलाई सामान्यकरण गर्दै राष्ट्रिय एवं ऐतिहासिक सम्पदा, सार्वजनिक एवं नागरिकहरूको सम्पत्ति, आम नागरिक, मित्र राष्ट्रका कूटनीतिक नियोग तथा नागरिकहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिई राष्ट्रको सर्वोपरि हितको रक्षा गर्नु हामी सबैको साझा कर्तव्य हो। অর্থাৎ পরিস্থিতির নিরিখে এই মুহূর্তে নেপালের সবচেয়ে শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হলেন সেনাপ্রধান অশোক রাজ সিগডেল। 2024 সালের 9 সেপ্টেম্বর তিনি নেপালের সেনাপ্রধান নিযুক্ত হন। এক বছরের মাথায় যখন দেশ উত্তাল, তখন তাঁর ওপর বর্তেছে গুরু দায়িত্ব। নেপাল, চীন এবং ভারত 3 দেশেই প্রশিক্ষণ নিয়েছেন নেপালের সেনাপ্রধান। ভারত থেকে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাপনা নিয়ে পড়াশোনা করেছেন তিনি। কিন্তু কৌশলগত প্রশ্ন হল, সেনাপ্রধান কি চান? রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা? কোন পথে হাঁটবেন তিনি? একদিকে জনরোষে জ্বলছে নেপাল, তারই মধ্যে চলেছে লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, সরকারি সম্পত্তি হানিও। আন্দোলনে সুযোগ নিচ্ছে দুষ্কৃতীরাও। একের পর এক জেল ভেঙে পালানোর চেষ্টা করছে আসামিরা। বীরগঞ্জ থেকে কাঠমান্ডু, বাঁকে থেকে জলেশ্বর, জেল থেকে চম্পট দিচ্ছে বন্দীরা। কোথাও চলছে জেলে অবাধে ভাঙচুর। যেমন ভারত নেপাল সীমান্ত এলাকায় বীরগঞ্জের এই জেল ভেঙে পালানোর চেষ্টা করে বন্দীরা। কয়েদিদের আটকাতে গুলি চালায় নিরাপত্তারক্ষীরা। গুলিবিদ্ধ হয় 3 জন বন্দী। তাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ये सबसे इम्पॉर्टेंट इलाका है, घंटाघर इलाका नेपाल के बीरगंज का, और इस वक्त पुलिस लगातार, आर्मी मार्च कर रही है इस इलाके में। और ये एक तस्वीर आपको मैं दिखा रही हूँ घंटाघर के सामने की। और ये देखिए किस तरीके से पूरी सड़क पर इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। ये जो पूरा रास्ता है, मेन हाईवे का रास्ता है, इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से सब कुछ बंद है, क्योंकि यहाँ थोड़ी देर पहले तक आग की लपटें थी और रेड क्रॉस की टीम यहाँ पर पहुँची हुई है रेस्क्यू करने के लिए, साफ़ सफाई करने के लिए। लेकिन ये तस्वीर बहुत कुछ बताती है कि बीती शाम जिस तरीके से यहाँ पर लोगों ने देखा हिंसक प्रदर्शन, उसके बाद चौक पर, अच्छा न सिर्फ इस जगह पर, अगर मैं आपको वहाँ की तस्वीर दिखा सकूँ तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियाँ रखी थी उसको भी फूंक दिया यहाँ लोगों ने। और ये आपको बिल्डिंग नज़र आएगा, जो कि देखकर इस वक्त मालूम पड़ता है कि यहाँ इस बिल्डिंग में जब आग लगाई गई, ये टेलीकॉम, नेपाल का टेलीकॉम सेंटर है, और यहाँ पर जब आग लगाई गई उसके बाद किस तरीके से पूरा काला स्याह नज़र आ रहा होगा। तो ये जेंजी प्रोटेस्ट
ने बीती शाम जो कुछ किया उसकी तस्वीरें यहाँ बहुत कुछ गवाही दे रही है और ये तस्वीरें बताती हैं कि कितना उपद्रवी प्रदर्शन यहाँ रहा होगा जब बड़ी संख्या में यहाँ युवा पहुँचे और सड़कों पर उन लोगों ने प्रदर्शन किया। हालांकि इस वक्त सब जगह आपको सन्नाटा नज़र आ रहा होगा, एक भी व्यक्ति को सड़क पर चलने की इजाज़त तक नहीं दी गई है। यहाँ जो भी सड़क पर निकल रहे हैं उनको अंदर जाने को कहा जा रहा है। ये तस्वीर है यहाँ इस वक्त बीरगंज में, सड़क पर सन्नाटा है, युवाओं में उबाल है। नई सरकार बनाने की मांग और उसके बाद जिस तरीके से हिंसक प्रदर्शन हुआ उसके बाद की तस्वीरें बहुत कुछ गवाही देती है। নেপাল সেনার আশঙ্কা আন্দোলনকারীদের ভিড়ে মিশে গেছে দুষ্কৃতীরা। আর প্রতিবেশী দেশে বন্দীদের জেল থেকে পালানোর ঘটনায় উদ্বিগ্ন ভারতও, কারণ সে দেশ থেকে অপরাধীরা এদেশেও ঢুকে পড়তে পারে। নেপালের বীরগঞ্জের এপারে বিহারের রক্সোল। যে জায়গায় আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি সেটা হচ্ছে রক্সোল। রক্সোলের ঠিক ওপারেই নেপালের বড় শহর বীরগঞ্জ। সেই বীরগঞ্জের সীমান্ত দিয়ে একে একে ভারতীয়রা এসে পৌঁছাচ্ছেন এবং আজকে সন্ধ্যে 6টা পর্যন্ত কারফিউ ছিল। কারফিউ উঠে যায়নি, কারফিউ কিছুটা শিথিল করা হয়েছে। আর সেই কারফিউ শিথিল হওয়ার পরই পর্যটকদের গাড়ি এসে পৌঁছেছে। তবে পর্যটকরা এখানে এসে পৌঁছালেও তাদেরকে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষার পর নথিপত্র যাচাইয়ের পরই তাদেরকে এই সীমান্ত দিয়ে দেশে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে। আর অন্যদিকে এই যে লাইনটা এই মুহূর্তে তুমি দেখতে পাচ্ছ বা যেখানে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি, এই লাইনটা হচ্ছে নেপালের যারা বাসিন্দারা রয়েছেন, যারা আটকে পড়েছিলেন এই সীমান্ত বন্ধ হয়ে যাওয়ার দরুন, সেই নেপালের বাসিন্দারা তারা তাদের দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য তারা এইভাবেই কিন্তু ভারতের যে চেকপোস্ট রয়েছে সেই ভারতের চেকপোস্টে এসে লাইন দিয়েছেন এবং একে একে তাদেরকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে, নথিপত্র যাচাই করা হচ্ছে। শুধু বীরগঞ্জই নয়, কাঠমান্ডুর দিল্লি বাজার জেল ভেঙেও পালাচ্ছিল কয়েদিরা। সেনা মোতায়েন থাকায় সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। বন্দুক তাক করে জেল ভাঙা কয়েদিদের আটকায় সেনা। এই ঘটনার পর দিল্লি বাজার জেলের বন্দীদের সুন্ধারায় সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। নেপালের বাঁকে জেলার নৌবাস্তায় জেল ও জুভেনাইল হোমে সংঘর্ষ থামাতে গুলি চালায় পুলিশ। 5 বন্দীর মৃত্যু হয়। জেল থেকে পালিয়েছে 200-রও বেশি কয়েদি। এদের মধ্যে 149 জন সাজাপ্রাপ্ত আসামি ও 76 জন বিচারাধীন বন্দী। বাঁকে জুভেনাইল হোম থেকে উধাও বহু নাবালক। বাঁকে জেলে সেনা মোতায়েন করা হয়েছে। নেপালের মাধেশ প্রদেশের জলেশ্বরে জেলের দেওয়াল ভেঙে পালিয়েছে 900 জন কয়েদি। লুম্বিনী প্রদেশের নওয়ালপারাসি পশ্চিম জেলায় জেল ভেঙে পালিয়েছে 500-রও বেশি বন্দী। জেলের ভিতরে তারা আগুনও লাগিয়ে দেয়। অন্যদিকে নেপালের জেল পালানো কয়েদিদের একাংশ ভারতে ঢোকার চেষ্টা করে। উত্তরপ্রদেশের সিদ্ধার্থনগর সীমান্ত থেকে 5 জনকে পাকড়াও করে এসএসপি। পরে পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনস্থ সীমা সশস্ত্র বল বা এসএসপির ওপরই রয়েছে নেপাল ও ভুটান সীমান্তের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার দায়িত্ব। এই অবস্থায় নেপালে অশান্তি ছড়ানোর পর দার্জিলিং জেলার পানি ট্যাঙ্কিতে ভারত নেপাল সীমান্তে বুধবার দিনভর দেখা মিলল এই ছবি। পানি ট্যাঙ্কির ওপারে নেপালের কাকুর ভিটা। এই দিন সকালে হঠাৎই অশান্তি ছড়ায় সেখানে। অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে আর তা দেখেই পজিশন নিতে শুরু করেন এসএসবির জওয়ানরা। আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি পানি ট্যাঙ্কি ব্রিজের সামনে। ঠিক এখান থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বে নেপাল। সকাল থেকেই কিন্তু নেপালের যে গন্ডগোল তার আঁচ এসে পৌঁছচ্ছে এই ব্রিজের ওই মাথা পর্যন্ত। এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওখানে কোনো জায়গায় আগুন লাগানো হয়েছে নতুন করে, ধোঁয়ায়, কালো ধোঁয়ায় একেবারে ঢেকে গেছে আকাশ। এবং এই আগুন লাগানো এবং ধোঁয়া দেখার সঙ্গে সঙ্গে এখানকার যারা এসএসবি আছে তারাও কিন্তু পজিশন নিতে শুরু করেছে যাতে ওখানকার কোনো গন্ডগোলের আঁচ শেষ পর্যন্ত এই ব্রিজ টপকে এপারে এসে না পৌঁছায়। এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি এসএসবির যারা অফিসাররা রয়েছেন এবং জওয়ানরা রয়েছেন তারা এই গোটা ব্রিজটাকে কিন্তু আটকে দিয়েছে। কাউকে নেপালে যেতে দেওয়া হচ্ছে না এবং এমনকি নেপাল থেকেও এদিকে কাউকে আসতে দেওয়া হচ্ছে না। সমস্ত গাড়ি আটকে দেওয়া হয়েছে। নেপালের সঙ্গে ভারতের অন্যান্য সীমান্তর মতোই কোনো কাঁটাতারের বেড়া নেই পানি ট্যাঙ্কিতেও। মাঝে রয়েছে কেবল সাদা রঙের একটি বর্ডার পিলার। এই দিন সকালে সেই বর্ডার পিলারের সামনেই এসএসপি এবং নেপালের সেনাবাহিনীর অফিসাররা নিজেদের মধ্যে বৈঠক করেন। স্থিতি উত্তপ্ত। নেপালে এখনো আগুন জ্বলছে। কিভাবে এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করা যায় তা নিয়ে কিন্তু ইতিমধ্যেই বিভিন্ন স্তরে আলোচনা শুরু হয়েছে। ইন্ডিয়ান যারা রয়েছেন তারাও কিন্তু এখানে নিরাপত্তা রক্ষী এসএসবিরা তারা কিন্তু একেবারে নেপাল বর্ডারের কাছে এসে পৌঁছেছে এবং এইখানে দাঁড়িয়ে তারাও কিন্তু আলাপ আলোচনা চালাচ্ছে যাতে কোনো রকমভাবেই নেপালের এই গণ্ডগোলের আঁচ
ইন্ডিয়াতে না ঢোকে। এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি একেবারে ব্রিজের নিচের যে অংশটা, যেটা সাদা অংশ, সেটাই হচ্ছে কিন্তু বর্ডার, এবং সেখানে দাঁড়িয়ে তারা কিন্তু আলোচনা চালাচ্ছে। দুপক্ষের বৈঠকের পরেই শুরু হয় ভারত ও নেপালের নিরাপত্তা বাহিনীর যৌথ টহল। একদম বর্ডার লাগোয়া অঞ্চল, যেটা হচ্ছে নেপালের বর্ডার এবং ভারতের বর্ডার সীমান্ত অঞ্চলগুলোতে, গ্রামগুলোতে, যেখানে আজ সকাল পর্যন্ত তাণ্ডব চালানো হয়েছিল, সেখানে কিন্তু একসঙ্গে তারা গ্রামগুলোর ভেতরে ঢুকে তারা তল্লাশি শুরু করেছে, যাতে কোনো রকমভাবে কোনো অশান্তি না হয়। তাই এই গোটা অঞ্চল জুড়ে নেপালের সেনা এবং ভারতীয় সেনা তারা একসঙ্গে টহলদারি চালাচ্ছে, তারা একসঙ্গে বৈঠক করেছে, এবং দুপক্ষের ভারত সেনারাই নিশ্চিত যে কোনো রকম অশান্তি নতুন করে আর এই অঞ্চলে হতে দেওয়া যাবে না। সেই তবে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দুদিক থেকেই বাসিন্দাদের এপার ওপার করতে দেখা যায়। কেউ ভারত থেকে কাজ সেরে নেপালে ফিরছেন, আবার কেউ নেপালে আটকে পড়েছিলেন, এবার বাড়ি ফিরছেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি সকালের পর থেকে আস্তে আস্তে কিছু মানুষজন যারা নেপালের বাসিন্দা, তারা কিন্তু নেপালে ফিরতে শুরু করেছে। অন্য দিক থেকে নেপাল থেকেও বেশ কিছু বাসিন্দা তারা কিন্তু আবার ভারতের পথে। ফলে সব মিলে পায়ে হেঁটে যাতায়াত আস্তে আস্তে শুরু হয়েছে, তবে সবটাই অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। कहाँ जा रहा है? मैं इंडिया जा रहा हूँ। इंडिया। आपका घर कहाँ है? मेरा घर असम में। आप कहाँ जा रहा है? नेपाल घर जा रहा हूँ। घर जा रहा हूँ। आपका घर नेपाल में है? जी। आप जानता है उधर क्या चल रहा है? जानता हूँ। जानता हूँ। गया श्राद्ध करने के लिए गए थे और आते आते ये हाल बन गया। যুব সম্প্রদায়ের আন্দোলনে জ্বলছে নেপাল। নেতা মন্ত্রীদের বাড়ি থেকে সরকারি দফতর, বিক্ষোভকারীদের রোষ থেকে কিছুই বাঁচেনি। নেপালের পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হওয়ার পর থেকে উদ্বেগে রয়েছেন ভারত নেপালের সীমান্তবর্তী এলাকার বাসিন্দারা। এই পরিস্থিতিতে বুধবার দার্জিলিং জেলার পানিট্যাঙ্কি সীমান্ত পরিদর্শন করেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। 10 থেকে 15 মিনিট রাজ্যপাল এখানে আসেন এবং গোটা পরিস্থিতি তিনি খতিয়ে দেখেন। এই মুহূর্তে পানি ট্যাঙ্কের ঠিক মাঝখানে সেখানে তিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন। এখানকার যারা এসএসবির যারা আধিকারিকরা রয়েছেন তাদের সঙ্গেও রাজ্যপাল দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন, গোটা সিচুয়েশনটা তিনি বোঝার চেষ্টা করেন। এসএসবির আধিকারিকদের সঙ্গে তিনি কথা বললেন এবং অবশ্যই এখান থেকে যে তথ্য তার সামনে উঠে আসলো সেই বিষয়টি তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে জানাবেন। বিকেল 5টা 15 মিনিট নাগাদ সেখানে পৌঁছন রাজ্যপাল। পৌঁছেই পানিট্যাঙ্কি ব্রিজে চলে যান তিনি। বেশ কিছুক্ষণ ঘুরে দেখেন এই ব্রিজের একদিকে ভারত, অন্যদিকে নেপাল। এসএসবির ওপরে রয়েছে নেপাল ও ভুটান সীমান্তের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার দায়িত্ব। ব্রিজ পরিদর্শনের পর এসএসবির অফিসারদের সঙ্গে প্রায় 15 মিনিট কথা বলেন রাজ্যপাল। I want to assess the situation in our borders on a regular basis. This is part of that. Everything is calm, quiet, normal. Our SSB is strong enough, competent enough to guard our borders. They are doing their duty very well. These are matters of external affairs, which the government of India will deal with it appropriately. My observation, beautiful surroundings, very calm atmosphere, and our forces are doing their duty exceedingly well. এরপর স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। It's a very large border, and we have our forces which are there to guard the borders. They are doing their duty exemplarily manner. Situation, any type of threat of chicken neck corridor? India has no threats. India knows how to face any threat that is likely to come. নেপাল যখন উত্তাল তখন উদ্বেগ উত্তরবঙ্গেও, কারণ পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে নেপালের সীমান্ত রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যপাল যখন পানিট্যাঙ্কি সীমান্ত পরিদর্শনে, তখন মুখ্যমন্ত্রী মঙ্গলবার রাতভর উত্তরকন্যায় ছিলেন। রাজ্যপাল মহোদয় কি বলেছেন আমি শুনিনি। আপনি বললেন যে উনি বলেছেন যে এপারে গোলমাল আসেন। উনি কি আশা করছেন যে এখানে গোলমালটা হবে? আমরা এটা ভাবছি না। কাজেই আমরা মনে করি না যে ওপারের গোলমাল এপারে আসবে, এপারে কোনো সমস্যা হবে। কেউ যদি চক্রান্ত করে মনে করে যে ওপারের গোলমালটাকে এপারে আনলে পরে কেউ কেউ লাভবান হবে, তাহলে আলাদা কথা। কিন্তু আমাদের প্রশাসন, আমাদের পুলিশ সর্বদা সজাগ সতর্ক আছে। কোনো রকম প্ররোচনা যদি কোনো জায়গার থেকে হয় তাকে কঠোর হাতে দমন করবে আমাদের রাজ্য। দেশ জুড়ে চরম অরাজকতা।
হারিয়ে গেছে হিমালয়ের শান্তি। গৌতম বুদ্ধর জন্মস্থান আজ অশান্তির জন্য শিরোনামে, আর এই উত্তেজনার আঁচ এসে পড়েছে সীমান্তেও। একদিকে নেপালের বীরগঞ্জ, আর একদিকে বিহারের রক্সোল সীমান্ত। রক্সোল বীরগঞ্জ সীমান্তে নেপালের দিকের অংশে আমরা রয়েছি। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নেপালে প্রবেশের যে রাস্তা তা সিল করে দেওয়া হয়েছে নেপালের সেনাবাহিনীর তরফে। নেপালের নিরাপত্তা বাহিনী তারা নজর রাখছেন, কোনো রকম যানবাহন ভারতের দিক থেকে নেপালের দিকে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। পায়ে চলা পথ রয়েছে, তবে তা দিয়েও ভারতীয়দের প্রবেশের অনুমতি নেই, অন্তত এখানে সীমান্তে সেরকমটাই জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে নেপালের তরফে। একমাত্র নেপালি নাগরিকরা যারা রয়েছেন, যারা ভারতের দিকে আসতে চান, তাদেরকে আসতে দেওয়া হচ্ছে, যানবাহন ছাড়া পায়ে হেঁটে তারা যেতে পারবেন। আর ভারতীয় যে সমস্ত যানবাহন, ভারতীয় যে সমস্ত মানুষজন তারা নেপালে আটকে রয়েছেন, তারা ফিরতে চান, তাদেরকে ফেরার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে এবং তারা এই ব্যারিকেডের এপারে আসতে পারছেন এবং তারা ভারতের দিকে যেতে পারছেন। এইরকমই কড়া বন্দোবস্ত করা হয়েছে, তার কারণ এই সীমান্তের ওপার থেকে পুরোটাই কারফিউ জারি রয়েছে। সেখানে যানবাহন চলাচল একেবারে নিষিদ্ধ, কোনো রকম জমায়েত নিষিদ্ধ। সে কারণেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এইভাবেই কিন্তু ভারত নেপাল যে সীমান্ত রয়েছে রক্সোলে বিহারে, তার সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। যারা নেপাল থেকে ফিরতে পারছেন তাদের অভিজ্ঞতা ভয়াবহ। रास्ता में आ गए थे तो पूरा बंद था रास्ता, कहीं जहाँ वहाँ रुकना पड़ा, वहाँ रुकना पड़ा। कितने दिन से आप उधर? 2 दिन से तो फंसे हुए थे। कहाँ पर? अब रास्ते में जहाँ जहाँ होटल मिलता था, जाम रहता था, वहाँ पर अपना रहते। गए कहाँ आप लोग? काठमांडू गए थे घूमने। अच्छा, और लौटते समय ये झमेला? हाँ। तो आने में क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ा? बहुत सा दिक्कत हुआ, जहाँ भी है जब फोड़फाड़, इधर मारा मारी, छीना छीनी जो भी कर। পর্যটক বোঝায় বাস থামিয়ে চলছে খানা তল্লাশি। নেপালের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে উদ্বেগের ছবি ধরা পড়ছে নেপাল ভারত সীমান্তবর্তী যে জায়গাগুলি রয়েছে সেই সমস্ত জায়গায়। এই মুহূর্তে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি বিহারের রক্সোলে। যে বিহারের রক্সোলের একদম চেকপোস্ট, এটা চেকপোস্টের ঠিক ওপারেই নেপালের বীরগঞ্জ। সেই বীরগঞ্জ রক্সোল সীমান্তে সকাল থেকে বহু মানুষ তারা দলে দলে আসছেন, কেউ গাড়ি নিয়ে আসছেন, কেউ পায়ে হেঁটে আসছেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এরকমই তাদের সমস্ত নথিপত্র পরীক্ষা করে তারপর তাদের ভারতে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে। কেউ ঘুরতে গিয়েছিলেন, কেউ তীর্থ করতে গিয়েছিলেন, কেউ আবার অন্যান্য পড়াশোনার সংক্রান্ত প্রয়োজনে গিয়েছিলেন, কেউ দৈনন্দিন কাজে গিয়েছিলেন। তারা ফিরে আসছেন, উদ্বেগজনক পরিস্থিতির কারণে তারা ফিরে আসছেন এবং সেই সমস্ত গাড়ি এবং বাস সেগুলিকে পরীক্ষার পর দেশের মধ্যে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে। पशुपतिनाथ धाम घूमने के लिए गए थे। वहाँ पर हंगामा हुआ, उसके बाद में जितना भी पोस्ट है, जो सारा का सारा पुलिस पोस्ट है, जो कि यहाँ लोग उखाड़ करके जला दिया। उसके बाद में है जो कि ये आपका जितना भी एथी था पब्लिक, वो लोग हम लोग को जैसे अभी सर्व कर रहे हैं, उसी तरह से सबको लगता है कि हम लोग ओली को यहीं लेकर के जा रहे हैं। ऐसा परेशान भर रास्ता करते हैं, भर रास्ता परेशान करते हैं। जंगल में किसी तरह से गाड़ी छिपा करके रात में निकले हैं। बहुत दिक्कत से आए हम लोग। क्या हुआ था उधर? बहुत जगह आग लगाया गया है। বাসে উঠে একেবারে ধরে ধরে নাম পরিচয় যাচাই করছেন এসএসবির জওয়ানরা। कहाँ से आए हो? कानपुर से आए हो? इधर घूमने गए थे? कौन सी जगह घूमने गए थे आप? ভয়াবহ অভিজ্ঞতা। কেউ চোখের সামনে দেখেছেন একের পর এক অ্যাম্বুলেন্স মোটরবাইক জ্বালিয়ে দিতে, কেউ বলছেন 10 কিলোমিটার পথ পেরোতে লেগেছে 10 ঘন্টা। 27 জন পর্যটকের দল তারা ঘুরতে গিয়েছিলেন নেপালে। সেই নেপাল থেকে তারা ভয়াবহ অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরছেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে বীরগঞ্জ রক্সোল সীমান্তে তাদেরকে গাড়ি দাঁড় করানো হয়েছে এবং প্রত্যেকের চেকিং হচ্ছে। বাসে উঠে ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনী তারা তাদের পরিচয়পত্র চেক করছেন এবং তারা কোথায় গিয়েছিলেন, কবে গিয়েছিলেন, কতজন গিয়েছিলেন, প্রত্যেকের সচিত্র পরিচয়পত্র সবটা কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। তাদের যে ভয়াবহ অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে সেই অভিজ্ঞতা, তারা রাস্তায় দীর্ঘক্ষণ আটকে ছিলেন, বিভিন্ন জায়গাতে ভিড়ের কারণে বিভিন্ন জায়গায় রাস্তা অবরোধ, অগ্নিসংযোগের কারণে তাদেরকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় এবং সেই জায়গা থেকে এইভাবে অপেক্ষার পর তারা কিন্তু ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছেন। এক জায়গায় কেন ফেঁসে গए थे हम,
में 10 घंटे। 10 घंटे कहाँ पर? रामनगर। क्या हो रहा था उस समय? हुड़दंग कर रहे थे। हुआ था, आग लगी थी चौराहे पे, गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों में। 10 किलोमीटर पहुंच जेते 10 घंटे समय लेगेছে। एम्बुलेंस भी जलाई गई, मोटरसाइकिल जलाई गई, टायर जलाए उन्होंने, और सारे जितने भी बच्चे थे या जो भी थे, लड़की लड़के सब मोटरसाइकिलों पे थे, बहुत ज्यादा, झंडे ले लेके। तो नीचे को छुप गए, बल्कि मैं आगे बैठी थी, मैं तो नीचे छुप गई। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि गोलियां चल जाए। অগ্নিগর্ভ নেপাল থেকে ভয়াবহ অভিজ্ঞতার সাক্ষী হয়ে ফিরছেন বহু ভারতীয় নাগরিক। যারা ঘুরতে গিয়েছিলেন, যারা কাজে গিয়েছিলেন, তাদের ফেরত আসতে হচ্ছে নেপাল থেকে। এবং যেহেতু কারফিউ রয়েছে, যান চলাচল বন্ধ রয়েছে, দোকানপাট বন্ধ, হোটেল বন্ধ, নেটওয়ার্কের সমস্যা, সব মিলিয়ে একটা বিপদের মুখ থেকে কার্যত ফিরে আসছেন, এমনটাই অভিজ্ঞতা এই সমস্ত মানুষজনের। বাঘাযতীনের নিউ সাউথ পার্কের বাসিন্দা অবকাশ নায়েক মিন্টো পার্কের একটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত তিনি। কাজের সূত্রেই মঙ্গলবার রক্সৌল সীমান্ত দিয়ে নেপালে গেছিলেন। অশান্ত নেপালে গাড়ি থেকে হোটেল সব বন্ধ, কোনো রকমে গেস্ট হাউসে রাত কাটিয়ে বুধবার ভোরে রক্সৌল সীমান্ত দিয়ে পায়ে হেঁটেই দেশে ফিরেছেন তিনি। বীরগঞ্জ থেকে এখানে এসে পৌঁছালেন কি করে? কিছু গাড়ি পেলেন? না, कुछ नहीं, এখানে ওয়াকিং করে আসছে। কতটা দূর? ওইটা 3 কিলোমিটার, 3-4 কিলোমিটার। 3 কিলোমিটার। তো 3 কিলোমিটার কি পায়ে হেঁটেই আসছে? পায়ে আসছে, कुछ साले। কোনো গাড়ি নেই? वो आने जाने बाइक भी जाने नहीं दे रहा है ना, वो पुलिस वाला वो रुका देता है। যে কাজে গেছিলেন হয়নি সেই কাজ। একটা দিন নেপালে থাকতে গিয়ে যথেষ্ট ঝামেলায় পড়তে হয়েছে তাকে। কাল তো গিয়েছিলাম, তো জানি না এখানে সিচুয়েশনটা নেপাল কাঠমান্ডু কি সমস্যা ছিল। हम लोग এখানে ভিতরতে যাচ্ছি তো গাড়ি ঘোড়া কো চলে না, फोर व्हीलर को चले ना, खाली बाइक चले। और हम लोग पैदल থেকে যাকি, ওই কাস্টমার থেকে বাত কিয়া তো, हम लोग 3-4 दिन का থাকার জন্য ছিল, থাকতে পারে না। ওখানে হোটেল ফোটেল সব বন্ধ আছে। আজ আমি রিটার্ন আসছে। যে কাজে গিয়েছিলেন কাজ হলো? কাজ হয় না, পুরো কমপ্লিট হয় না, রিটার্ন আসছে। কি অবস্থা এখন ওদিকে? জায়গায় জায়গায় কি অবরোধ? জায়গা জায়গাতে ও গাড়ি চেকিং করে, হ্যাঁ, আর যে আই কার্ড দেখে কি কি সময় কি কোথায় গেল, কি থালা আসছে জিজ্ঞাসা করছে। আপনি গিয়েছিলেন কোথায়? ও हम लोग কাঠমান্ডু যাওয়ার ছিল, আপনার এখানে বীরগঞ্জ থেকে রিটার্ন আসছে। কর্মসূত্রে নেপালে গেছিলেন সায়েন্স সিটি এলাকার বাসিন্দা দিলীপ মণ্ডল, বউবাজারের বাসিন্দা কৃষ্ণপ্রসাদ অধিকারী ও বেহালার বাসিন্দা পরেশ মল্লিক। এক সপ্তাহ আগে নেপালে এসেছিলেন 3 জন। কোনো রকমে প্রাণ বাঁচিয়ে দেশে ফিরেছেন তারা। এই মুহূর্তে উত্তপ্ত অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি নেপালে। কর্মসূত্রে বহু মানুষ তারা নেপালের বিভিন্ন জায়গায় ছিলেন, তারা একে একে ফিরতে শুরু করেছেন। কলকাতার 3 বাসিন্দা, একজন বেহালার, একজন বউবাজারের, একজন সায়েন্স সিটি এলাকার, তারা কর্মসূত্রে গিয়েছিলেন, তারা ফিরে এসেছেন। এই মুহূর্তে বীরগঞ্জ এবং রক্সৌল সীমান্ত দিয়ে তারা ভারতে ঢুকেছেন। কোথায় আটকা পড়েছিলেন? আটকা পড়েছিলাম বলতে, আপনার যে ফ্যাক্টরি যাওয়ার পথে কিছু ছেলে, মানে 50-100 জন ছেলে আমাদের গাড়িটাকে চাকিয়ে তুলে নিয়েছে আমাদের সঙ্গে আর কি, মানে বসেছিলাম, গাড়ি চাকিয়ে নিয়ে বলছে যে আগুনে এটাকে দিতে হবে। আমাদের যে ড্রাইভার ছিল, এখানকারই ড্রাইভার, ও নানা রকম রিকোয়েস্ট করে তারপরে ব্যাক করে আমরা বেরিয়ে চলে এসেছি। এখানে ফিরলেন কি করে? গাড়ি ঘোড়া চলছে না, গাড়ি ঘোড়া হেঁটে হেঁটে আসছি হোটেল থেকে। কতক্ষণ? প্রায় 20 মিনিটের মতন হাঁটছি আমরা। সেটা কি বীরগঞ্জ থেকে? বীরগঞ্জ থেকে। মানে কোনো গাড়ি ঘোড়া? না না, গাড়ি টাড়ি নেই, গাড়ি নিচ্ছে না, আমাদের কাউকে দিচ্ছে না। বলছে গাড়িটা আগুনে দিতে হবে। ঠিক আছে, আপনারা বললেন যে আপনারা ইন্ডিয়ান? না, সেটা ওরা ইন্ডিয়ান এসব কোনো ব্যাপার নেই। ওরা বললো, তখন ওই ড্রাইভারই ব্যাক করে নিল, অন্য ধার দিয়ে আমরা ঘুরে চলে গেলাম। মানে রীতিমতো তো তাহলে প্রাণে বেঁচেছেন? একরকমই। বিহারের রক্সৌল সীমান্তের মতো একই পরিস্থিতি দার্জিলিংয়ের নেপাল পশুপতি বর্ডারের। আমরা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছি দার্জিলিং জেলার পশুপতি যে নেপাল বর্ডার রয়েছে সেখানে। আমি প্রথমে ছবি দেখাবো যে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, সারি সারিভাবে গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে, কোনো রকম গাড়ি কিন্তু যাতায়াত করতে পারছে না। যেটা পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে, কিছু গাড়ি নেপালের ভিতরে যেটা আটকে ছিল সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে বের হচ্ছে, এবং কোনো রকম গাড়ি কিন্তু ভারত থেকে নেপালের দিকে যাচ্ছে না, ওখানে কিন্তু বর্ডারে আটকে দেওয়া হচ্ছে। যেভাবে অশান্তি চলছে নেপাল এলাকায় কাঠমান্ডুতে, এখানে প্রধানমন্ত্রীর বাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে, সুপ্রিম কোর্ট থেকে ব্যাংকে আগুন ভাঙচুর চলছে, বন্ধ সীমান্ত এলাকায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সারি সারিভাবে গাড়ি, বাস পরিষেবা পুরোপুরি বন্ধ। यहाँ से अंदर जाने नहीं दे रहा है उसमें। हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है ना, अभी नेपाल का आदमी नहीं आ रहा है। हम लोग अभी जैसे देखिए स्ट्राइक की तरह हो गया, स्ट्राइक की तरह हो गया ना। अभी देखिए, देख सकते हैं, आगे पीछे दिखाइए, सब खड़ा हुआ है गाड़ी। हाँ, कल से ऐसा है।
সীমান্তে যখন কড়াকড়ির এই ছবি, তখন কাঠমান্ডু জুড়ে ছড়িয়ে ধ্বংসের কোলাজ। সোম ও মঙ্গলবারের গণবিক্ষোভ যে কতটা ভয়াবহ ছিল তা এই ছবিগুলো থেকে স্পষ্ট। এই আন্দোলন কি পুরোটাই স্বতঃস্ফূর্ত, নাকি অরাজকতার নেপথ্যে বিশেষ কোনো পরিকল্পনা বা ইন্ধন ছিল? এই প্রশ্নও উঠতে শুরু করেছে। 20 साल पीछे हम चले गए हैं और जहाँ तक मुझे लगता है इस आंदोलन में जो यूं लड़के लोग थे उसके भीतर एक षड्यंत्र भी था। क्यों आदमी को मारना, गुंडागर्दी करना, आदमी का घर लूटना, पैसे लूटना, बैंक में जाके घुस जाना, ये तो गलत है ना। ये हम लोग नहीं करते। हम देश प्रेमी हैं तो हम अपने देश को बचाएंगे ना। पहले ये तो नहीं करेंगे, गलत काम तो नहीं करेंगे कि बैंक में जाना, लूटना, किसी को दुकान लूट लेनी, ये तो गलत चीज़ है। কারণ গত 5 বছরে আমাদের প্রতিবেশী 3 রাষ্ট্রে রক্ত ঝরল গণবিক্ষোভে। বদল হলো সরকারের, প্রথমে শ্রীলঙ্কা, তারপর বাংলাদেশ, আর এবার নেপাল। বাংলাদেশের কোটা বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে তো নেপালের জেনজির আন্দোলনের একাধিক মিলও রয়েছে। নেপালের কাঠমান্ডু, বীরগঞ্জ, বাঁকে থেকে জলেশ্বরে জেল ভেঙে পালাচ্ছে কয়েদিরা। পরিস্থিতি এমন যে সেনাকে গুলি চালাতে হচ্ছে, ঠিক যেমনটা হয়েছিল বাংলাদেশেও। গত বছরের 5ই আগস্টের পর থেকে বাংলাদেশের জেলগুলি থেকে পালিয়েছিল শয়ে শয়ে বন্দী। বাংলাদেশ সরকারই জানিয়েছিল পলাতকদের মধ্যে 70 জন কুখ্যাত জঙ্গি রয়েছে, বিভিন্ন মামলায় যাদের দাগি আসামি বা শীর্ষ সন্ত্রাসী বলা হয়েছিল। এরকম 11 জনকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। জামিনে মুক্তি পেয়েছে জেএমবি সহ বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের 174 জন। বাংলাদেশের একটি দৈনিক সংবাদপত্র সূত্রে দাবি করা হয়েছিল যে হাসিনা সরকারের পতনের সময় 8টি কারাগার থেকে পালিয়ে যায় 1000-এর ওপর বন্দী। 6ই আগস্ট কাশিমপুর কারাগার থেকে পালিয়ে যায় প্রায় 200 বন্দী। অন্যদিকে 19শে জুলাই নরসিংদী কারাগারে হামলা চালায় বিক্ষোভকারীরা। জেল ভেঙে পালিয়ে যায় 9 জঙ্গি সহ 826 জন। ঠিক যেমন এখন হচ্ছে নেপালে। শুধু তাই নয়, মিল আরও রয়েছে। জুলাই বিপ্লবের সময় বাংলাদেশে দেদার অগ্নিসংযোগ, লুটপাট করা হয়েছিল। ঢাকা থেকে শুরু করে চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, ময়মনসিংহ, বরিশাল, সিলেটে বিনা বাধায় নৈরাজ্য চালিয়েছিল কট্টরপন্থীরা। অবাধে লুটপাট করতে দেখা যায়, যেটা এখন হচ্ছে নেপালে। অশান্তির পর পোখরা, কাঠমান্ডু, লুম্বিনী, ধানগড়ি সহ বহু জায়গায় শোরুমে আগুন জ্বালিয়ে দেয় আন্দোলনকারীরা। রাতে ভাঙাচোরা শপিং মলে চলে দেদার লুটপাট। জামা কাপড় থেকে শুরু করে বাস্কেট, বাদ যায়নি কিছুই। রাজারকে মানুষরা সরানো করেছিল। ওরা রাস্তাতে হাঁটছিল রাত দিন। আমি দেখেছি বাপরে, যে মানুষরা সকালে বিকালে রাত্রি হাঁটছে গ্রুপে হাঁটছে, কিন্তু এরকম কোনো তহস নহস বা করা, কোনো বিল্ডিংকে ভাঙা, মন্দিরকে ভাঙা, আর কোনো এইসব তো আমরা দেখিনি। ওই টাইমে প্রোটেস্ট করা আলাদা তরিকা ছিল, কিন্তু এরকম ভাঙা, আগুন লাগানো, নিজের সম্পত্তিকে, নিজেই দেশকে, নিজে এত বড় নাম করা, সিংহ দরবার, মতলব ইভেন পশুপতিনাথ তক যাওয়ার চেষ্টা করা, এই সব দেখে শুনে আমার বহুত খারাপ লাগছে। যেরকম বাংলাদেশে দেখেছি কি ওটাই ওরা শিখতে চেষ্টা করেছে, এটা আমি তো বুঝতে পারিনি। তবে বাংলাদেশের সঙ্গে অমিল একটা আছে, আর তা হলো যে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়েছিল তিনি ছিলেন ভারতপন্থী, আর নেপালে যে কেপি মিশ্র ওলির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ আন্দোলন হচ্ছে তিনি চীনপন্থী। কিন্তু মূল প্রশ্ন হলো, ওলির পর যারা নেপালের ক্ষমতায় বসবেন তারাও কি আদৌ ভারতের বন্ধু হবেন, নাকি ভারতের উদ্বেগ চিন্তা আরও বাড়বে? জেনজির ক্ষোভের মুখে নতি স্বীকার করে ইস্তফা দেওয়ার পর হেলিকপ্টারে করে অজানা ঠিকানায় পৌঁছেছেন নেপালের সদ্য পদত্যাগী প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি। কিন্তু এখন কোথায় তিনি? দেশে, নাকি দুবাইয়ে, কিংবা অন্য কোথাও? তেমনি এই প্রশ্ন উঠছে, ওলির পর নেপালের গদিতে কে বসবেন? नेपाल के मुख्य प्रशासनिक कार्यालय का गेट सिंह दरबार का ये मूल गेट है, और ये सिंह दरबार में अब बैठेंगे कौन, ये अभी तक तय हो नहीं पाई है। यानी कि नेपाल का अब नेतृत्व कौन करेंगे, ये अब तय नहीं हो पाई है। हालांकि 2 दिन जेनजी आंदोलन दिखा और आज तीसरा दिन है। आज तीसरा दिन देश का माहौल, खास करके काठमांडू का माहौल सामान्य बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि चप्पे चप्पे पे सेना अपना गश्ती कर रहे हैं, सेना देश का कमांड संभाल रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये सिंह दरबार का गेट है। सिंह दरबार के सामने जो ये एक मूर्ति देख रहे हैं, ये जो है पृथ्वीनारायण शाह का है। जो पृथ्वीनारायण शाह नेपाल के राजशाही के सबसे पहला राजा,
यानी कि एकीकरण जब नेपाल हुआ उसका पहला राजा का ये शालिक है। अब ये कहना बड़ा पेचीदा हो गया है कि नेपाल के नेतृत्व आप कौन करेंगे। এখানেই উঠে আসছে কাঠমান্ডুর বর্তমান মেয়র, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ও র‍্যাপার বছর ৩৫-এর বালেন শাহর নাম। আন্দোলনকারীদের একটা বড় অংশের মুখে মুখে ফিরছে এই বালেন শাহের নাম। আন্দোলনের সরাসরি নেতৃত্ব না দিলেও বালেন শাহের সোশ্যাল মিডিয়ায় কর্মকাণ্ড দেখলেই বোঝা যাবে জেনজি বিপ্লবের পুরো ভাগেই ছিলেন তিনি। ৪ সেপ্টেম্বর অর্থাৎ গত বৃহস্পতিবার ২৬টি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম বন্ধ করে দেয় সে দেশের কেপি ওলি সরকার। এরপরই সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের একটি র‍্যাপ পোস্ট করেন বালেন শাহ, যার ক্যাপশনে তিনি লেখেন, সরকার আমাদের বলতে দিন। সোমবার যখন জেনজির ক্ষোভে উত্তাল নেপাল, তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রধানমন্ত্রী কেপি ওলির উদ্দেশ্যে লেখেন, আপনি একজন সন্ত্রাসবাদী। আবার মঙ্গলবার বিকেলে বালেন শাহ সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, প্লিজ জেনজি এবার বাড়ি ফিরে যাও। এখানেই শেষ নয়, রাজনীতিবিদদের সন্তানদের জীবনযাত্রার বিরুদ্ধে সোশ্যাল মিডিয়ায় #নেপোকিড ট্রেন্ডিংয়েও সামিল হয়েছিলেন এই বালেন শাহ। বছর ৩৫-এর বালেন ২০২২ সালে কাঠমান্ডুর মেয়র নির্বাচনে নির্দল প্রার্থী হিসেবে ৬১,০০০ ভোটে জয়ী হন। সেই বালেন শাহকেই এখন দেশের অন্তর্বর্তী প্রধান হিসেবে চাইছে যুব সমাজের একাংশ, এমনই খবর সে দেশের সংবাদ মাধ্যম সূত্রে। বালেন শাহ কর্ণাটকের বিশ্বেশ্বরায়া টেকনোলজিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। যদিও ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক তাঁর মোটেই মধুর নয়। বরাবরই ভারত বিদ্বেষী ও চীনপন্থী বলেই পরিচিত বালেন শাহ। ২০২২ সালে মেয়র হওয়ার পর ২০২৩ সালে বালেন নিজের কাঠমান্ডুর দপ্তরে গ্রেটার নেপালের একটি ম্যাপ লাগিয়েছিলেন। সেখানে ভারতের কিছু কিছু এলাকা নেপালের মধ্যে দেখানো হয়েছিল। এ নিয়ে তীব্র বিতর্ক দানা বাঁধে। এখানেই শেষ নয়, ২০২৩ সালে মুক্তি পায় আদিপুরুষ সিনেমাটি। সেখানে একটি সংলাপ ছিল সীতা ভারতের মেয়ে। বালেন শাহ এটিকে নেপালের সাংস্কৃতিক পরিচিতিতে আঘাত বলে মনে করেছিলেন। কাঠমান্ডুর হলগুলিতে ছবি রিলিজ হতে দেননি তিনি। ২০০৩ থেকে ভারতবর্ষ প্রায় ৫৫০ মতন বিভিন্ন প্রজেক্ট করেছে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাস্তা, রেলওয়ে, হাইড্রো পাওয়ার প্রজেক্টস, অনেক ব্যাপারে ভারতবর্ষ কিন্তু নেপালকে, কারণ নেপালের সঙ্গে সাহায্য করেছে এবং সেই প্রজেক্ট ভারতবর্ষ করছে। ভারতবর্ষ আবার নেপালের কিন্তু বিগেস্ট ট্রেডিং পার্টনার। আমরা অ্যাবাউট 7.4 বিলিয়ন ওদেরকে এক্সপোর্ট করি, আর ওদের কাছ থেকে আমরা অ্যাবাউট 1.3 বিলিয়ন মতো ইম্পোর্ট করি। মাঝে মধ্যে যদিও নেপালের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্পর্ক একাড্ডু আপ ডাউন হয়েছে, কিন্তু তবুও নেপালের সঙ্গে ভারতের যে একটা সম্পর্ক, বিশেষ করে মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সম্পর্ক রাজনীতির বাইরে, সেই সম্পর্কটা অনেকটা গভীর। আমি যেহেতু গোর্খা রেজিমেন্টে সার্ভ করেছি, অনেকবার নেপাল গেছি, ওদের ভাষা বলি, ওদের কালচার সম্পর্কে বিশেষভাবে অবগত। আমি এটুকু বলতে পারি, আমাদের গোর্খা রেজিমেন্টে যারা চাকরি করেছেন বা যারা রিটায়ার্ড আছেন, প্রাক্তন সৈনিক, আমার তো মনে হয় তারাই হচ্ছে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় অ্যাম্বাসেডর নেপালের মধ্যে। ভীষণভাবে তারা ভালোবাসেন আমাদের আর্মিকে, আমাদের রেজিমেন্টকে। তারা খুব ওয়ার্ল্ড ফেমাস সোলজার্স। অবশ্য একটা অগ্নিপথ যে স্কিমটা এসেছে, সেই স্কিমের পর থেকে ২০২২ থেকে কিন্তু কোনো রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে না। সেটাতে একটা মনোমালিন্য দেখা গেছে, কারণ নেপালিজ গভর্নমেন্ট তারা কিন্তু চায় না ওই স্কিমে যেতে, অ্যাটলিস্ট ধর্মের ব্যাপারটা তো নেই। সুতরাং ভারতবর্ষ এখন সজাগ আছে। আমাদের বর্ডার্সগুলো সম্পূর্ণভাবে সেনারা বা বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স তারা সজাগ আছে, দেখছে যাতে আমাদের মধ্যে এদিকে চলে না আসে এবং আগুনটা যেন এদিকে না ছড়িয়ে পড়ে। যেমন আমি দেখলাম, শুনলাম, আমার সঙ্গে বাইদি ভাই নেপালে বেশ কিছু নেপাল আর্মি সিনিয়র অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ আছে, যারা রিটায়ার্ড আমাদের সঙ্গে, কেউ স্টাফ কলেজ করেছেন, কেউ হয়তো আমার সঙ্গে ইউনাইটেড নেশনসে পোস্টেড ছিলেন ইত্যাদি। এই হিসেবে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে এবং তারাও প্রত্যেকে মনে করে যে এই যে আকাশ ছোঁয়া দুর্নীতি এবং
রাজনীতির যে বিভিন্ন দল তাদের কোনো নীতিই নেই। আজ এর সঙ্গে সে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে, কাল ওর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে, সরকারে আসতে হবে, এইটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা। গৌতম বুদ্ধের দেশে সরকার টলিয়ে দেওয়া বিপ্লব, তথাগতর দেশেই আবার প্রতিবাদের নামে বেলাগাম তাণ্ডব। নেপালে জেনজি প্রজন্মের গণ অভ্যুত্থান সে দেশের রাজনীতিকে যেন এক অচেনা পথে ঠেলে দিয়েছে। দুদিনের বাঁধভাঙা বিক্ষোভেই পতন হয়েছে আস্ত সরকারের। প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে কেপি শর্মা ওলির পদত্যাগ এবং তার দেশ ত্যাগের জল্পনার মধ্যেই যে প্রশ্নটা সবচেয়ে বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে তা হলো, নেপালে এবার ক্ষমতার হ্রাস কার হাতে যাবে? বর্তমান উত্তাল পরিস্থিতিতে আপাতত দেশকে স্থিরতা দেবেন কে? কার হাত ধরে নেপালে পরবর্তী নির্বাচন হতে পারে? এই পরিস্থিতিতে নেপালের সম্ভাব্য অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে উঠে আসছে সে দেশের সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কির নাম। সূত্রের খবর, জেনজি আন্দোলনকারীদের 5 ঘন্টার বৈঠকে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে 73 বছরের সুশীলা কার্কির নামেই শিলমোহর দেওয়া হয়েছে। সুশীলা কার্কি শুধু নেপাল সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন না, তিনি হলেন সে দেশের প্রথম ও এখনো অবধি একমাত্র মহিলা প্রধান বিচারপতি। দুর্নীতি সংক্রান্ত একাধিক হাই প্রোফাইল মামলায় তিনি উল্লেখযোগ্য রায় দিয়েছেন। তার রায়ে দুর্নীতির অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন নেপালের প্রাক্তন মন্ত্রী জয়প্রকাশ গুপ্তা। ভারতের সঙ্গেও সুশীলা কার্কির বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর করেছিলেন তিনি। নেপালের প্রাক্তন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ম্যাডাম কার্কি, তাকে অন্তর্বর্তীকালীন প্রাইম মিনিস্টার করে একটা গভর্নমেন্ট ফর্ম করে তারপরে একটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ফিরে আসবে। এখন চারদিকে যেমন জেল ভাঙছে, ভাঙছে, তাতে দেখা যাচ্ছে সেনাবাহিনী এবং পুলিশ তার মাঝামাঝি যে একটা ফোর্স থাকা দরকার, যেটা আমাদের দেশে আছে, যেমন সিআরপিএফ, বিএসএফ, প্যারামিলিটারি ফোর্স বা সেন্ট্রাল পুলিশ ফোর্স বলি, সেইটার ওখানে অভাব দেখা যাচ্ছে। একটাই হচ্ছে তাড়াতাড়ি ওদের চাহিদা মতো প্রধানমন্ত্রীকে বসিয়ে তাকে দিয়ে অ্যাপিল করানো। ভয়েস অফ জেনজি নেপাল নামে একটি এক্স হ্যান্ডেলে অনলাইন ভোটিংয়ের নিরিখে দেখানো হয়েছে জনপ্রিয়তার নিরিখে সুশীলা কার্কি অনেকটাই এগিয়ে আছেন। তার থেকে পিছিয়ে রয়েছেন বালেন শাহ। এতদিন নেপালে জন আন্দোলনের নেপথ্যে মূলত উঠে এসেছে 3টি নাম: বালেন শাহ, রবি লামিছানে এবং সুদান গুরু। নেপালের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 51 বছরের রবি লামিছানেকে মঙ্গলবার দুপুরেই জেল ভেঙে ছাড়িয়ে আনেন আন্দোলনকারীরা। ন্যাশনাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টির সভাপতি রবি লামিছানে নেপালের যুব সমাজের একাংশের কাছে আস্থাভাজন ব্যক্তি হিসেবেই পরিচিত। নেপাল থেকে দুর্নীতি দূর করার লক্ষ্য নিয়েই 2022 সালে ন্যাশনাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টি গঠন করেছিলেন তিনি। সিংহভাগ সমর্থন ছিল তরুণ প্রজন্মের। কিন্তু 2024 সালের মাঝামাঝি এই রবি লামিছানেকেই সমবায় কেলেঙ্কারির অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। রাজনীতিবিদ এবং নেপালের জনপ্রিয় টিভি সঞ্চালক রবি লামিছানের জনপ্রিয়তা তাতেও কমেনি। একসময় দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েও নাগরিকত্ব বিতর্কে সাংসদ পদ খোয়াতে হয়েছিল তাঁকে। মার্কিন নাগরিক অভিযোগে নেপালের নাগরিকত্বও বাতিল হয়ে যায়। আন্দোলনের নিরিখে এহেন রবি লামিছানের নামও এখন জনপ্রিয়তার শীর্ষ স্তরে। তরুণ তুর্কিদের একজোট করার আরেক কারিগর হলেন হামি নেপালের প্রতিষ্ঠাতা ও ডিজে বছর 36-এর সুদান গুরু। যুব সমাজের মধ্যে তাঁরও জনপ্রিয়তা রয়েছে। মঙ্গলবার সরকার পতনের পর দেশের হাল ধরার কথা জানাতে গিয়ে নেপালের সেনাপ্রধান অশোক রাজ সিগদেল যে বার্তা দিয়েছিলেন, তখন তার পিছনে ছিল নেপালের রাজপরিবারের ছবি, যা কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞদের অনেকেই ইঙ্গিতবাহী হিসেবে দেখছেন। প্রশ্ন উঠছে, নেপালের শেষ রাজা জ্ঞানেন্দ্র শাহকেও কি আগামী দিনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে দেখা যেতে পারে? সেনাবাহিনীর সমর্থন যার দিকে থাকবে, তিনিই যে আগামী দিনের নেপালের শীর্ষ আসনে বসবেন তা নিয়ে সন্দেহ নেই। এদিকে সম্প্রতি চীন সফরে গিয়েছিলেন কেপি শর্মা ওলি। সেই সফর সেরে দেশে ফেরার পর ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন তিনি। এই পরিস্থিতিতে নেপালের অশান্তির প্রেক্ষাপটেও চীন আমেরিকা 2 অক্ষের সাম্প্রতিক দ্বন্দ্বের প্রসঙ্গ এসে পড়ছে। নেপাল যখন দিকে দিকে জ্বলছে, তার মধ্যেই বার্তা দিয়েছে বেজিং। চীনের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র বলেছেন, আশা করি নেপাল সব ক্ষেত্রে তার ঘরোয়া ইস্যু সামলে নেবে এবং দ্রুত সে দেশে স্থিতিশীলতা ফিরবে। নেপালে বসবাসকারী চীনের নাগরিকরা যেন তাদের সুরক্ষার বিষয়ে সতর্ক থাকেন। ডিপ স্টেট এর খুব সিরিয়াস ইনভলভমেন্ট আছে। এরা এখানে আমাদের আগে শ্রীলঙ্কাতে একটা বিদ্রোহ করালো, গণ অভ্যুত্থান, বাংলাদেশে হলো, এখন নেপালে।
নেপালে যখন হলো তখন আমার মনে অনেকগুলো প্রশ্ন উঠছে। 1 নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে যে নেপালে কমিউনিস্ট পার্টি অফ নেপালের সরকারের এতদিন হোল্ড ছিল, যদিও একটার পর একটা প্রাইম মিনিস্টার হয়েছে, প্রাইম মিনিস্টার টপল হয়েছে, কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি অফ নেপাল সিপিএন যেটাকে বলে, ওখানে ওলিকে বসিয়েছিল চীন। তার আগে রাজতন্ত্রটা শেষ করেছিল প্রথম কথা, তারপরে ওটাকে একটা নেপালের মতো একটা হিন্দু রাষ্ট্রকে বানিয়ে দেওয়া হলো, একটা নিউট্রাল নেশন যেখানে 82 to 84% হিন্দু অধিবাসী, তাদের একটা হিন্দু স্টেট থেকে পৃথিবীর একমাত্র হিন্দু স্টেট ছিল, সেটা শেষ করলো। এটা পিওরলি ছাত্র আন্দোলন নয়। ছাত্ররা পশুপতিনাথ মন্দিরে কেন ঢুকবে? বাংলাদেশে ফিরে চলুন, ওয়াকারুজ্জামান কি করেছিলেন? উনি দেশটা জ্বলছে, জামাতরা জ্বালাচ্ছে, উগ্রপন্থীরা দেশটাকে জ্বালাচ্ছে, উনি কিন্তু নীরব দর্শক ছিলেন। এটা ঠিক যে উনি হাসিনাকে ভারতে পালাতে সাহায্য করেছিলেন, কিন্তু তারপর উনি নীরব দর্শক, উনি কোনো অ্যাক্টিভ রোল করেননি। এখন দেখা যাচ্ছে যে নেপালের চিফ অফ আর্মি স্টাফ কিন্তু কন্ট্রোল করছে সিচুয়েশন। উনি দেশটাকে কোনো রাডার ছাড়া, কোনো হাল ছাড়া হালাত ছাড়বেন না, সন্দেহ নেই। আমাদের তো দুজন রাজকুমার আছে, একজন দিল্লিতে থাকে, একজন রাজপুত্র এখানে থাকেন। দিল্লির রাজপুত্র কোথায় ছিলেন? কাল পরশু পর্যন্ত মালয়েশিয়ায় ছিলেন। ওখানে কি করছিলেন? এখানে ভোট, এখানে ওনার অর্গানাইজ করার কথা, উনি একটা লিডার অফ দি পার্লামেন্ট। ওখানে উনি গেছিলেন সোরসের সঙ্গে মিট করতে, একটা জাকির নায়কের সঙ্গে মিটিং করেছে। এরা তো হচ্ছে গিয়ে ভারত বিদ্রোহী, কোনো সন্দেহ নেই এই বিষয়ে। ওনার হঠাৎ কেন দরকার পড়ল? প্রথম কথা হচ্ছে যে চীনের প্রভাবটা ভারতের নেপালে কম করা, চীনের প্রভাব কম করে ভারতের উপরে একটা ওয়াচ রাখা। কারণ কাম হোয়াট মে, চেষ্টা তো করছে ওরা যে এই সরকারকে ফেলবে, ওয়ান ওয়ে অর দি আদার এই সরকারকে ফেলবে। সুতরাং ওদের সেই প্রচেষ্টাটা জারি রয়েছে। নেপালের পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখছে ভারতও। এসবের মধ্যেই ভারত আমেরিকার তিক্ত সম্পর্কের মধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ফের সুর নরম করে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প লিখেছেন, আমি এটা ঘোষণা করতে পেরে আনন্দিত যে ভারত ও আমেরিকা দুদেশের মধ্যে বাণিজ্য সংক্রান্ত বাধা দূর করতে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আমার খুব ভালো বন্ধু প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে কথা বলার জন্য মুখিয়ে আছি। আমি নিশ্চিত বোধ করছি যে দুই মহান দেশ সদর্থক মীমাংসায় পৌঁছবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও পাল্টা বলেছেন, ভারত এবং আমেরিকা ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং ন্যাচারাল পার্টনার। আমি নিশ্চিত আমাদের বাণিজ্য চুক্তি ইন্দো আমেরিকা পার্টনারশিপের অসীম সম্ভাবনার পথ সুগম করবে। যত দ্রুত সম্ভব আলোচনা শেষ করার চেষ্টা চালাচ্ছে আমাদের টিম। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলার জন্য আমিও মুখিয়ে আছি। দুদেশের মানুষের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করতে আমরা একযোগে কাজ করব। জেনজির বিদ্রোহে অগ্নিগর্ভ নেপাল আর প্রতিবেশী রাষ্ট্রের এই অচলাবস্থার সরাসরি প্রভাব পড়ল ভারত নেপাল একাধিক সীমান্তের ব্যবসা বাণিজ্যে। এই যুব সম্প্রদায়ের মানুষ তারা রাস্তায় নেমে সরকারের বিরুদ্ধে, রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তারা যে আন্দোলন সংগঠিত করেছেন, সেই আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যাচ্ছে যে আগুন জ্বলেছে পার্লামেন্ট ভবনে, আগুন জ্বলেছে মন্ত্রীদের বাড়িতে, আগুন জ্বলেছে রাজনৈতিক দলগুলোর তাদের দপ্তরে, নেতা মন্ত্রীদের দপ্তরে, এমনকি সংবাদ মাধ্যমও আক্রান্ত হয়েছে, যেটা সম্পূর্ণ অভূতপূর্ব। কারণ নেপালে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাস আজকের নয়। 1990-এর দশকে এই গণতান্ত্রিক আন্দোলন আমরা দেখেছি, যেটা জন আন্দোলন নামে পরিচিত ছিল। পরে নেপাল মাওবাদী আন্দোলনেরও শিকার হয়, কিন্তু কোনো পর্যায়েই এইরকম ভয়ঙ্কর হিংসার মুখোমুখি কিন্তু নেপালের সমাজকে আমরা হতে দেখিনি। ফলে সেদিক থেকে এটা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এখন প্রশ্ন হলো যে এই ধরনের পরিস্থিতি কেন দেখা দিল? তার প্রধান কারণ হচ্ছে, যেটাকে জেন জি যারা নিজেদের দাবি করছেন, তারা মনে করছেন যে নেপালের যে সরকার, নেপালের যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা, নেপালের যে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো, তারা কোনোভাবেই সাধারণ মানুষের, বিশেষ করে যুব সম্প্রদায়ের তাদের যে দাবি দাওয়াগুলো, সেগুলোকে কোনোভাবে পূরণ করছে না। এবং সেখানে আমরা লক্ষ্য করলে দেখব যে নেপালের এই বয়সী যে ছেলেমেয়েরা, 16 থেকে 25 যাদের বয়স,
তাদের মধ্যে অন্তত 20% তাদের একটা কর্মহীনতা রয়েছে। এবং অন্যদিকে দেখব যে নেপালের বর্তমান যে তাদের জাতীয় আয়, সেই জাতীয় আয়ের প্রায় 1/3 সেটা বিদেশে যে প্রবাসী নেপালিরা আছেন তাদের কাছ থেকে আসে। সুতরাং সেদিক থেকে নেপালের অর্থনীতিতে বৈষম্য বা অসাম্য সেটা সকলেরই পরিচিত। কিন্তু এভাবে যখন আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে তখন তারা আরেকটা কথা যুক্ত করে দিয়েছেন, যেটাকে তারা বলছেন নেপোক্রেসি, অর্থাৎ আত্মীয়তন্ত্র বা স্বজনতন্ত্র। অর্থাৎ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের যারা নেতা তারা দেখা যাচ্ছে যে তাদেরই আত্মীয় স্বজন, তাদেরই ছেলেমেয়েরা তারা অনেক বেশি সুবিধাজনক, অনেক বেশি একটা সচ্ছল জীবনযাপন করছেন, যেখানে সাধারণ মানুষ খেতে পাচ্ছেন না। ফলে সেই জায়গায় আমরা দেখব যে কতগুলো ঘটনা এখানে একটা নতুন করে আগুনটা জ্বালিয়েছে। একদিকে যেমন একটা ঘটনা কাঠমান্ডুর কাছে ললিতপুরে, সেখানে একটি মেয়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, একটি বালিকা বছর 12, সেখানে একটা কনভয় একজন মন্ত্রীর যাওয়ার সময় এই মেয়েটিকে ধাক্কা দেয়, সেখানেই তার মৃত্যু হয়। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী যিনি এখন পদত্যাগ করেছেন, তিনি বলেন যে এটা একটা সাধারণ দুর্ঘটনা। এগুলো আরও পরিস্থিতিকে জটিলতর করে। এবং আমরা যেটা দেখব যে হামরি নেপাল বলে যে সংগঠনটা, যে সংগঠনের পক্ষ থেকে গত সোমবারে এই আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছিল, এখানে একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে এই হামরি নেপালের বেশিরভাগ অর্থ এটা তৈরি হয়েছিল 2015 সালে নেপালের ভূমিকম্পের পরে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে এর বেশিরভাগ অর্থ সাহায্য আসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে। ফলে অনেকগুলো দিক এখানে আছে। পশ্চিমবঙ্গের পানি ট্যাঙ্কি কাঁকরভিটা পশুপতি সীমান্ত, বিহারের রক্সোল বীরগঞ্জ, একাধিক সীমান্তে ছবিটা কার্যত এক। সার দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ট্রাক, পর্যটকদের গাড়ি। এই ছবি দার্জিলিং এর পানি ট্যাঙ্কি সীমান্তের। ওপারে নেপালের কাঁকরভিটা। ভারত, নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্যের অন্যতম করিডোর। আর এখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছে হাজার হাজার ট্রাক, যার সিংহভাগ মাল বোঝাই। বুধবার ভোরে জরুরি ভিত্তিতে কিছু ট্রাক এদেশ থেকে নেপালে ঢুকেছে। আজকে সকালে কিছু ট্রাক ওপারে গেছে, কিছু ট্রাক ওপার থেকেও এসছে। সকালের পর থেকেই কিন্তু এই কাঁকরভিটায় কারফিউ জারি হয়েছে। কারফিউ জারির জেরে ট্রাক চলাচল বন্ধ। তাতে কিন্তু নতুন করে আরো সমস্যায় পড়েছে ট্রাকগুলি। माल काली किया, जो विग्रह मूर्ति लोग काली करके मैदारी में आ रहा हूँ। कुछ नहीं है तो पूरा आराम है, पूरा आराम है। कल आर्मी घूम रहा है, हाँ, और पुलिस गिलिस कुछ नहीं है, सब बंद है। तो कल तो पूरा आंदोलन किया हुआ। পানি ট্যাঙ্কি থেকে নকশালবাড়ির প্রায় 6 কিলোমিটার রাস্তায় এই একই ছবি। খাদ্যশস্য, ফল, আনাজ, ওষুধপত্র, রঙিন মাছ, কেমিক্যাল, সিমেন্ট, সাইকেল, পাথর সহ একাধিক পণ্য বোঝাই ট্রাক এভাবেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। কোথাও ট্রাকের মাঝে বিশ্রাম নিচ্ছেন ট্রাক চালক ও খালাসিরা, কোথাও ট্রাকের পাশে, কোথাও ট্রাকের নিচে চলছে রান্না থেকে খাওয়া দাওয়া। 6 दिन से खड़े हैं सर। क्या लेके आए हैं? साइकिल। नेपाल में लड़ाई चल रही होती है, कोई झगड़ा हो रहा है। 6 दिन से इधर ही खड़े हैं। কেমিক্যাল আছে রেজিং কালকে সকাল থেকে এখন আইসে না, দেখলাম এখানে ওপরে বলে ঝামেলা হচ্ছে, আগুন লাগাচ্ছে, গাড়ি পোড়াই দিচ্ছে। ওই জন্য আমাদেরকে গাড়ি যেতে দিচ্ছে না, গাড়ি পাস হলো না আমাদের। আর কি রাস্তা হোটেলে আর থাকা গাড়িতে। নকশালবাড়ি থেকে পানি ট্যাঙ্কি পর্যন্ত এরকমই লম্বা ট্রাকের লাইন এবং অধিকাংশ ট্রাকে রয়েছে আনাজপাতি। কোথাও তো ফল, আলু, পেঁয়াজ, এবং সময় যত এগোচ্ছে ততই কিন্তু এই সমস্ত আনাজপাতি বা ফলের কিন্তু পচনশীল, পচে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই টোটাল ব্যবসাটাই কিন্তু ক্ষতি হয়েছে। এবং গত 3 দিনের মধ্যে আমাদের অ্যাভারেজ ক্ষতির যেটা আমরা হিসেব করলাম, পার ডেতে প্রায় 30 থেকে 40 লক্ষ টাকা পার ডেতে ক্ষতি হয়েছে। অর্থাৎ যেই মালটা অন ট্রানজিট ছিল ওটাকে বাদ দিয়ে, হ্যাঁ, ফলে আপনার যে বিজনেসটা কোথায় নেমে আসলো, 10 কোটির থেকে লক্ষে নেমে আসছে, লক্ষে। অর্থাৎ বুঝতেই পারছেন যে ক্ষতির পরিমাণটা অনেক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এবং অতি সত্বর যদি এটাতে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট ইন্টারফেয়ারেন্স না করে তাহলে কিন্তু নেপাল এবং ভারতের সম্পর্ক আরো তলানিতে গিয়ে ঠেকবে। ব্যবসায়ীদের অনুমান, হাজারে হাজারে ট্রাক দাঁড়িয়ে থাকায় এখনই কয়েকশো কোটি টাকার ক্ষতি হয়ে গেছে। পুজোর মুখে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছেন হাওড়ার রঙিন মাছের ব্যবসায়ীরাও। প্রত্যেক বছর শীতের আগে পর্যন্ত হাওড়া থেকে মলি, গোল্ডফিশ, গাপ্পির মতো মাছ পাঠানো হয় নেপালে। কিন্তু ব্যবসায়ীদের একাংশের দাবি, নেপালের বর্তমান পরিস্থিতির কারণে মাছের অধিকাংশ অর্ডার বাতিল হয়ে গেছে। আমরা ফোন করেছিলাম, ওরা বলছে এখন কোনো মাছ ফাছ যাবে না, আসবে না। এখন আমরা নিজেরাই থাকার মতন জায়গার পজিশানে নেই। হ্যাঁ, পরে আমরা ফোন করে জানাবো, কবে জানাবো, কি জানাবো বলতে পারছে না, যে কবে শান্ত হবে, কি হবে না হবে। যার জন্যে আমাদের বিজনেসের খুবই
মানে ক্ষতিকর হচ্ছে। তারপরে আমাদের সঙ্গে আরও অনেক এখানে ছোট ছোট চাষি আছে, তারা আমাদের ছোট মাছ দিয়ে যায়, আমরা বড় করে সেটাকে ডেভেলপ করে মাল পাঠাই। তারপরে যাদের কাছে বড় আছে তাদের কাছ থেকে বড় নিয়ে পাঠাই, অ্যাঞ্জেল পাঠাই, গোল্ডফিশ পাঠাই, কই কাপ পাঠাই, মলি পাঠাই, সোলটেল পাঠাই, প্লাটি পাঠাই। হাওড়া থেকে নেপালে সরাসরি মাল যায়। এবার যেহেতু নেপালের পরিস্থিতি এখন ঠিক নেই, এই মাছ আমাদের স্টক হয়ে পড়ে আছে। এবার কোভিডের পর যাও বা পরিস্থিতি ঠিক হয়েছিল, এবছর এমনিও নেপালে অনেক মালের অর্ডার ছিল, কিন্তু এত যে স্টক হয়ে গেছে সেই স্টকটা ক্লিয়ারেন্স করবো কী করে সেটাই বুঝে ওঠা যাচ্ছে না। কারণ এই সব মাছের তো লাইফ স্প্যান খুবই কম। ভাবছি যাতে তাড়াতাড়ি নেপালের পরিস্থিতিটা ঠিক হোক আর যাতে আমরা মাল পাঠাতে আবার পারি। নেপালের সবচেয়ে বড় বাণিজ্য সহযোগী হলো ভারত। 2022-23 অর্থবর্ষে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ 8.06 বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছিল, যার মধ্যে ভারতীয় রফতানির পরিমাণ ছিল 7.25 বিলিয়ন ডলার আর নেপালের রফতানির পরিমাণ ছিল 811 মিলিয়ন ডলার। প্রতিদিন 1200 থেকে 1500 পণ্যবাহী গাড়ি যাতায়াত করে, যার মধ্যে ওষুধ রয়েছে, যার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের আনাজপাতি রয়েছে, চাল ডাল থেকে শুরু করে একাধিক জিনিস যা প্রতিদিন নেপালে যায়। গত দুদিন ধরে ষাঁড় দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে লরি, পড়ছে এর মধ্যে থাকা বিভিন্ন আনাজপাতি, কোটি কোটি টাকা লোকসান। ফলে নেপালের পরিস্থিতির দ্রুত উন্নতি না হলে এই ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটা বড় যে সমস্যার মুখে পড়তে হবে এদেশকেও, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এখন সব বর্ডারই ক্লোজ আছে, কোনো অপারেশন হচ্ছে না, কিন্তু কন্টেনার বা ট্রাক মুভমেন্ট হচ্ছে। এখান থেকে ডক থেকে ক্লিয়ারেন্স হওয়ার পরে সমস্ত ট্রাকই মুভ করা হচ্ছে। আমাদের এটা আশা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মিটে যাবে এবং সমস্ত ট্রাকগুলোই আস্তে আস্তে নেপালে এন্ট্রি করে যাবে। এবার প্রতিনিয়তই আমরা পরিস্থিতির উপর নজর রাখছি। এটা এমন একটা হিংসাত্মক ঘটনা বা একটা সেন্সিটিভ ইস্যু হয়েছে, এই ব্যাপারে কোনো ডিসিশনও নেওয়া সম্ভব নয়, কারণ টোটাল মুভমেন্টই বন্ধ হয়ে আছে। শেখ হাসিনার দেশত্যাগের পর থেকে অশান্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বাংলাদেশেও, ফলে প্রভাব পড়েছে ভারত বাংলাদেশ বাণিজ্যে। দুদেশের মধ্যে প্রতিদিন স্থল সীমান্ত দিয়ে যে পরিমাণে বাণিজ্য হতো, যত সংখ্যায় ট্রাক চলাচল করত, গত কয়েক বছরে তা অনেকটাই কমে গেছে। নেপালেও কিছু গাড়ি হয়, বহু মাল এক্সপোর্ট হয় এবং গাড়ি প্রচুর চলে। সেইখানেও দেখা যাচ্ছে যে এইরকম একটা অস্থির অবস্থা। এই অস্থির অবস্থার মধ্যে যেভাবে গাড়িগুলো মানে জায়গার অবস্থায় স্থিতিশীল যতক্ষণ না হবে ততক্ষণ তো গাড়ি চলতে পারবে না। একটা ভয়ানক ক্ষতি, মানে একটা অর্থনৈতিক ক্ষতি একটা খুব ভালো হয়েছে। এবার নেপালের পরিস্থিতি উত্তপ্ত। নেপাল যখন উত্তাল, বাধ্য হয়ে প্রধানমন্ত্রীর পদ ছাড়তে হয়েছে কেপি শর্মা ওলিকে। হেলিকপ্টারে চেপে কার্যত পালাতে হয়েছে তাকে। তখন কাঠমান্ডু থেকে প্রায় 6500 কিলোমিটার দূরে প্যারিস সহ ফ্রান্সের বিভিন্ন শহর অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠল নতুন প্রধানমন্ত্রী সেবাস্টিয়ান লেকর্নুরের বিরুদ্ধে। উল্টো প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাক্রোর ইস্তফার দাবিও, কারণ ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রীকে নিযুক্ত করেন প্রেসিডেন্ট। নেপাল যখন কেঁপে উঠল জেন জির আন্দোলনে, তখন ফ্রান্স উত্তাল হল ব্লক এভরিথিং আন্দোলনের জেরে। খণ্ডযুদ্ধে জড়ানো পুলিশ ও জনতা, পুলিশের দিকে ছোড়া হলো ডাস্টবিন, আতশবাজি, রাস্তার আবর্জনা ফেলে ধরিয়ে দেওয়া হয় আগুন, জ্বালিয়ে দেওয়া হয় বাস। কিন্তু হঠাৎ কেন চলে উঠল বিপ্লবের দেশ? বিশেষজ্ঞরা বলছেন এমনিতেই অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে ফ্রান্স, তার মধ্যে রয়েছে বেকারত্বের সমস্যা। এই আবহে বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী ফ্রাঁসোয়া বেরুর বিরুদ্ধে বেশ কয়েকদিন ধরেই নানা অভিযোগ উঠছিল, যিনি পরিস্থিতির চাপে পড়ে আস্থা ভোটে দাঁড়িয়ে হেরে যান। বেরুর হারের পর প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী সেবাস্টিয়ান লেকর্নুরকে নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করেছেন প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাক্রো। কিন্তু শিল্পমহলের সঙ্গে অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা সহ একাধিক অভিযোগে তাকেও মেনে নিতে পারছে না ফ্রান্সের নাগরিকদের একাংশ। শয়ে শয়ে আন্দোলনকারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ, কিন্তু শেষ অবধি কি হবে? এবিপি আনন্দ।